మనుషులు రొట్టె వలన కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చు మాట వలన జీవిస్తారు అన్నది మనుషుల పద్ధతిని బట్టి నేర్చుకున్నారా, దేవుని విధిని బట్టి నేర్చుకున్నారా? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Have you learned it according to human understanding or the way God wants you to understand? ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని నోటి నుండి వచ్చు వాక్యము ద్వారానే జీవిస్తారని నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నావనుకో, But if you have taken a decision that it is from the mouth of God that it has come, అదే సత్యమని ఇప్పుడు వరకు అదే సత్యంలో నేను జీవిస్తున్నాను అని నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసావనుకో, if you confirm that it is truth and you are living according or abiding by the truth, అటువంటి మనసు నీకున్నందుకు నీకు చాలా మేలు జరుగుతుంది. then be having that type of understanding, good things will have to అప్పుడు happen నువ్వు to you. నీతిని విత్తి ప్రేమని కోయగలుగుతావు. Then you can sow righteousness and you can reap love. ఒకవేళ అలాగ లేవనుకో, ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకొని పరిశోధించుకొని పశ్చాత్తాపపడి ఆయన తట్టు తిరిగి మరలా నువ్వు విత్తినది వ్యర్థమన్నది తీసి పాడివేసి మరలా ఆయన నోటి నుండి వచ్చు మాటతో జీవించాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఆ మాట పట్టుకొని మరలా నువ్వు విత్తుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. But if you know for sure that whatever you have understood is wrong, it's good for you to confess. It's good for you to repent. It's good for you to sow the same word again. Matthew 13:22. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 22వ వచనం. ముండ్ల పొదలలో విత్తబడిన వాడు వాక్యము వినువాడే గాని ఐహిక విచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అణిచివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును. Matthew 13:22. The seed that fell among the thorns represent those who hear God's word, but all too quickly the message is clouded by the worries of this life and the lure of the wealth, so no fruit is produced. మరి ఎలా విత్తుతున్నావు? How are you sowing the word of God into your life? ముండ్ల పొదలలో విత్తబడిన వాడు వాక్యము వినువాడే. The one who's sowing the seed of God, but he's sowing among the thorns. వాక్యము వినువాడు, వాక్యము తెలుసుకునివాడు, వాక్యము గ్రహించువాడు. This person knows the word, he understands the word of God, but he's sowing in the wrong place. వినువాడే అని ఎందుకు వచ్చింది? Why did it say the one who hears the word? కొంతమంది వింటారు కానీ మనసు పెట్టరు. But many people they hear the word of God, but they don't put their heart to it. మనసు పెట్టకుండా వింటారు. That means they don't put their heart entirely to hear the word of అంటే God. చెవులతో వింటారు. Means they just hear. హృదయము మూయబడి ఉంటుంది, చెవులతో వింటారు కాబట్టి విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. They are only hearers of the word of God because the heart is closed. They are not the doers of the word of God. మరి నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు ఎలా వింటున్నావు? హృదయం మూసుకొని వింటున్నావా, చెవులతో వింటున్నావా? So when you're coming to him, are you closing your heart to hear the word of God, or are you just hearing the word of God? నువ్వు హృదయపూర్వకంగా వాక్యాన్ని జరిగిస్తున్నావు అని అంటే నువ్వు మాట్లాడే మాటలోనే కాదు నీ ప్రవర్తనలో కూడా న్యాయము నీతి కనిపిస్తుంది. But if you are hearing with understanding and with your heart, there will be a transformation in your behavior and in your character. మార్చుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి అన్న ఆలోచన లేకుండా వాక్యం విన్నారనుకోండి నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. They don't determine themselves to hear the word of God and change according to the word of God. సమస్య రానంత సేపు నువ్వు బాగానే కనబడతావు. When there is no struggles, when there are no challenges, you will be good, you will be fair enough doing fairly సమస్య well. వచ్చిన తర్వాతే నువ్వు ఎవరికి సంబంధివో కనబడతావు. But when the challenges come, only then we'll come to know whom do you belong to and what type of person you are. అందుకే విన్న వాక్యము అణచివేయబడుతుంది. That's the reason whatever word of God you hear is quenched. విన్న వాక్యము ఎప్పుడైతే అణచివేయబడుతుందో ఆ మనిషి తన కంటికి తానే నీతిమంతుడిలా కనబడతాడు. When the word of God is quenched in that person's life, that person will think that he is a self-made righteous person. వారు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకుంటారు. Whatever he thinks and comprehends, ఒక మనిషిలో మంచి చెడు అన్నది ఎక్కడుంటుందో తెలుసా? వారి ప్రవర్తనలో, వారి యాటిట్యూడ్ లో కనబడుతుంది. the person's attitude determines whether he is good or bad. యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నవారు ఇచ్చిన మాట మీద నిలబెట్టలేరు. So those who have the attitude related issues, they will not keep up on their word. ఈజీగా వారి మనసులు మార్చేసుకుంటూ ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. They will be easily changing their minds and mindsets, and they will be thinking that whatever they are saying is ఎవరు correct. వీళ్ళు? Who are these దేవుడి people? దగ్గరికే వస్తారు. These are the people who come to the దేవుడి Lord, వాక్యమే వింటారు. and they will hear the word of God. ఏ విధంగా వాళ్ళు వింటున్నారో, ఏ విధంగా విత్తుతున్నారో దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు
వాళ్ళు ప్రవర్తన చూపించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. It depends upon how they sow, how they reap, they will be showing their characters and display ఇంకొంతమంది accordingly. ఉంటారు, There are others. వారు వాక్యం వింటారు They hear the word of God, కానీ వెంటనే మర్చిపోతారు, they soon forget what they heard. వెంటనే మర్చిపోతారు. They soon forget what they have heard. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో మర్చిపోతారు, And they soon forget whatever వారి person they ప్రవర్తన are. They మర్చిపోతారు, forget the character. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళే They మర్చిపోతారు, forget about who they are. వాక్యం గురించి ఆలోచించారు. They don't even remember or meditate the ఎంత word of God. త్వరగా వాక్యాన్ని గ్రహిస్తారో అంత త్వరగా మర్చిపోతూ The ఉంటారు. sooner they hear, the sooner they forget. మరి కొంతమంది వాక్యం వింటారు, But there are others who do hear the word of God. విశ్వాసం కూడా కలిగి ఉంటారు. They also have a faith concept. సమస్య శోధన వచ్చినప్పుడు ప్రశ్నలు వేసుకుంటారు. But when challenges spring up in their lives, they start doubting and asking questions. దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఒకరు తిరిగి ప్రశ్న వేశారు అని అంటే నువ్వు అనుకునే ప్రతి పని విషయంలోనూ ఆటంకం ఉంటుందని జ్ఞాపకం ఉంచుకో. Remember this, when God has given you an instruction, it is important for you to immediately obey, not questioning Him, not doubting and not asking anything. ఎందుకంటే మనుషులకి చాలా చాలా ఈజీ అయిన విషయం, సులభమైన విషయము క్వశ్చన్ వేయడం. The easiest thing that any man can easily do is to question himself or question others. దేవుడు కదా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు, They will ask questions like this: Isn't He God? Now why can't He ఎందుకు do this? ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయలేకపోతున్నారు, Why is God not able to do మరి miracles? ఎంత గొప్పగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు కదా ఎందుకు నీకు జరగట్లేదు. And they will ask questions. You are such a wonderful prayer warrior, then why ఈ things are not happening in your ప్రశ్నలన్నీ life? కూడా మనుషుల్ని వేయట్లేదు, దేవుణ్ణి వేస్తున్నారు. They are not actually questioning those people, but they are actually questioning God. ఏది ఏమైనాను దేవుడు మంచే చేస్తారు, No matter what happens in my life, God always does good to me. అది ఏదైనాను మంచే చేస్తారు. No matter what, He always does good to me. అది చూడడానికి కీడుగా కనిపించినను ఆయన మంచే చేస్తారు. It may appear to be difficult, but for at the end, He does it for good only. మాథ్యూ Stand alone. 13:20 and 21 చూడండి. Let's read Matthew chapter 13, the same chapter, verses 20 and 21. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 20-21 వచనము. రాతి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషంతో దాన్ని అంగీకరించువాడు. అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలం నిలుచును గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగుగానే అభ్యంతరము పడును. నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా నువ్వు వింటున్నావా అన్నది ఆయన పరిశోధించి పరిశీలిస్తూ ఉంటారు. God keeps on testing you to check and examine you in what attitude are you hearing the word of God. మరి మోషే ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసి ఫెరో దగ్గర నుంచి ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని విడిపించాలని చూసినా కూడా ఎన్ని మార్లు ఫెరో మనసు కఠినపరచబడింది. All the time and all account the Pharaoh's heart was hardened. No matter how many times Moses was going after God giving instruction. What about that then? దేవుడు అనుకుంటే చేయగలుగుతారని ప్రశ్న వేయొచ్చు కదా. He should have asked question. God knows it, then why God is not answering? Moses అతని should have మనసు questioned. కఠినపరచబడింది కాబట్టి ఈ రోజు మోషేని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో సమానంగా చూడగలుగుతున్నారు. Amen. Pharaoh's heart was hardened. That's the reason we are able to see Moses as a wonderful person. మనకి ఎదురయ్యే మనుషులు కఠినంగా ఉండొచ్చు, There might be people who are very difficult. మనకి ఎదురయ్యే సమస్యలు కఠినంగా ఉండొచ్చు, Our situations will be very tough also. People will be tough also. కానీ దేవుడు మాత్రము ఎప్పుడు దాని నుండి బయటకు వచ్చే మార్గమే చూపిస్తారన్నది నువ్వు జ్ఞాపకం But you చేసుకో. should remember that is always God wants you to show you a way of escape from these type of నువ్వు people. ఆయన దగ్గరకు వచ్చి వాక్యం వింటున్నావు అని అంటే నిన్ను నువ్వు విత్తుకుంటున్నావు అని అర్థం. When you are hearing the word of God in accordingly, that means you are showing the right things in your life. నువ్వు విత్తుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా విత్తుతున్నావా అన్నది దేవుడు చూస్తూ ఉంటారు. And God keeps on seeing and examining you the way you are going to sow that seed into your life. నీ హృదయము నీకు అనుగుణంగా నీ దృష్టికి అనుగుణంగా నువ్వు విత్తుకుంటున్నావా, దేవుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నువ్వు విత్తుకుంటున్నావా అన్నది రెండు విషయాల్లోనూ ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. He's going to examine you whether you are sowing the word of God according to His perfect will or according to your will, your whims and fancies. మీరు బైబిల్ గ్రంథంలో సత్య గ్రంథంలో ఎక్కడ చూసినాను వాక్యము మంచిగా విన్నంతసేపు మీ పరిస్థితులు బాగున్నంతసేపు మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నారు సుమి. In the Bible, in the book of truth, as far as you hear the word of God and everything goes on favorable to you, there's so much of joy in your life. కానీ మీరు వింటున్న వాక్యము ఎంతవరకు నిలకడగా ఉందో, ఎంతవరకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నారో అని తెలియాలంటే మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికి ఆ అగ్ని వంటి మహాశ్రమ అన్నది మీ దగ్గరకు వస్తుంది చూసారా, అప్పుడే నువ్వు విన్న వాక్యానికి లైఫ్ రావడం జరుగుతుంది. లైఫ్ రావాలా, దానికి మరణం రావాలన్నది నీ చేతిలో ఉంది. But whether you're establishing yourself, stabilizing yourself in whatever you're hearing and walking according to the word of God, there will be a test of fire. So therefore it is all depending upon how you నువ్వు walk. సంతోషపడు, You must have joy. దేవుడు చెప్పిందే జరుగుద్ది. Be of good cheer. Whatever God says only will accomplish.
సమస్యలు కానీ ఏదైనా చూడటానికి ఇంపాసిబుల్గా కనబడుతుంది, కానీ నీ హృదయం ఏం పలుకుతుంది, నీ చెవులు ఏం వింటుంది, నీ హృదయం ఏం ఆలోచిస్తుంది. Situations may not be favorable, they may be difficult, but it all depends upon what is your heart speaking, what is your mind thinking, and what are you speaking. దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఇర్మియాతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. God was simultaneously speaking to the people of Israel and to Jeremiah the prophet. కానీ దేవుని మాట వినకపోవడం వలన అదే బబులోను దేశానికి ఇశ్రాయేలు జనాంగం తోడుకుని పోయారు. అదే బబులోను దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇర్మియాని ఎందుకు అంత ప్రేమతోనూ అంత గౌరవించి అతనికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. So the same Babylonians took off all the people of Judah into captivity, and the same Babylonians gave a royal honor to prophet Jeremiah. How was it the same people who treated people differently? మీరు సరైన వాక్యము విని దానిని విత్తారనుకోండి, If you hear దేవుడికి జయాన్ని దయచేస్తారు. you are giving victory to God when you hear the word of God and walk according to the word of God. కానీ దేవుడికి జయాన్ని దయచేయకుండా నీ సొంత ఆలోచనతో నువ్వు జయం పొందుకున్నావు అని అంటే జయం దేవుడికి కాదు, నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నావు. You might win over situations, but if it's not according to the will of God and if it's according to your own will, you're not giving victory to God. దేవుడు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుడు సహాయం చేస్తున్నారు అని అంటే నీ హృదయం అదే కృతజ్ఞతతో ఉండాలి, మాట తప్పకూడదు. You will not change your word, you will be ever thankful to God when you say that God loves you. అందుకనే మీ బీడ భూములని దున్నమని వాక్యం చెప్తుంది. That's what the word of God says. It is important for you to plow your fallow ground. జెర్మియా 4:1-5 verses. ఇర్మియా 4వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనం. ఇదే యెహోవా వాక్కు, ఇశ్రాయేలు, నీవు తిరిగి రాని ఉద్దేశించిన యెడల నా యొద్దకే రావలెను. నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయ క్రియలను నా సన్నిధి నుండి తొలగించి సత్యమును బట్టియు న్యాయమును బట్టియు నీతిని బట్టియు యెహోవా జీవముతోనని ప్రమాణము చేసిన యెడల జనములు ఆయన యందు తమకు ఆశీర్వాదము కలుగునందు కొందురు, ఆయన యందే అతిశయపడుదురు. యూదా వారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, ముళ్ళ పొదలలో విత్తనములు చల్లక మీ బీడు భూములను దున్నుడి. అవిధేయులై ఉండుట మానుకొని మీ దుష్టక్రియలను బట్టి ఎవడనూ ఆర్పివేయలేనంతగా నా ఉగ్రత అగ్నివలే కాల్చుకుండునట్లు యూదావారులారా యెరూషలేము నివాసులారా యెహోవాకు లోబడి యుండుడి. We just now read Jeremiah chapter 4 verses 1-5. ఇదే యెహోవా వాక్కు. దేవుడు is what the ఆ Lord has to కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు ఏమంటున్నారు? What is the word of God saying and what is Lord speaking నా from మాట that time to that? వినండి అంటే నా తట్టు తిరగండి అని అర్థం. The Lord is emphasizing to listen to Him and return to Him. నువ్వు ఎలా ఉన్నా కూడా, ఏ విధంగానే ఉన్నా కూడా, నువ్వు తీర్పు దినానికి వచ్చినా, న్యాయపీఠం దగ్గరికి వచ్చినా, ఎలా వచ్చినా, ఏ విధంగా వచ్చినను నా దగ్గరకే రావాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Lord is telling you have to come to me only. ఎలా వస్తావు? How will you come to Him? ఎత్తబడే సంఘంతో రావాలి అంటే నాతోనే రావాలి. అలాగే నువ్వు న్యాయపీఠం దగ్గరికి రావాలనుకున్నా, తీర్పు దినానికి రావాలనుకున్నా, 2 స్థలాల్లోనికి నా దగ్గరకే రావాలి. No matter whether it is the throne of judgment or to the white throne judgment, to the judgment seat of Christ, you have to come to me only, the Lord is నీవు telling. ఇటు అటు తిరుగుట మాని అంటే నీ హృదయం అటు ఇటు అటు తిప్పడం మానేసి స్థిరంగా నిలబడు అంటున్నారు. The Lord is telling, instead of you staggering left and right, you be stabilized, what according to the word of God. అందుకని అంటున్నారు, నువ్వు అటు ఇటు తిరుగుట మాని నీ హేయ క్రియలను నా సన్నిధి నుండి తొలగించు అని అంటున్నారు. That's the reason the Lord is telling, instead of you turning on the left and right, leave away, put away your abominations and turn towards me. తొలగించి రాతి నేల మీద అనవసరంగా నా మాటను వెయ్యక అని అంటున్నారు. The Lord is telling, don't sow your seed on the సత్యమును బట్టియు న్యాయమును బట్టియు నీతిని బట్టియు యెహోవా జీవము తోడని ప్రమాణం చేయొద్దు. నా దేవుడు సంగతి నాకు బాగా తెలుసు, నా దేవుడు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు అని పలకే బదులు నీ హృదయాన్ని నువ్వు, నీ నోటి మాటని నువ్వు పరీక్షించుకో. Do not be rash in your statement when you say the Lord lives in truth, in judgment and in righteousness. The Lord loves me, God loves me. But before you speak, emphasize and check your heart. పలికినప్పుడు నీ ప్రవర్తనను గురించి ఆలోచించినావా? Have you considered your ways and your thoughts and your heart before హగ్గై speaking? అదే అడుగుతూ ఉంటారు. That's what Haggai keeps asking. నీ మాట ప్రవర్తన ఆలోచించావా? Have you considered your ways? నువ్వు ఆలోచించావా? Have you considered your ways? ఎందుకంటే Proverbs 18:21 చూడండి. సామెతలు 18వ అధ్యాయము 21వ వచనం. జీవ మరణములు నాలుక వశము,
దాని యందు ప్రీతిపడువారు దాని ఫలము తిందురు. ఏ ఫలము తింటున్నావు? What type of fruit are you eating? జీవము మరణము నాలుక వశము. Death and life is in the power of the tongue. వ్యర్థముగా యెహోవా నామమును ఉచ్చరించకూడదు. Do not take the name of the Lord in vain. ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది, నీవేళ నా వాక్యము ఉచ్చరిస్తున్నావు, దిద్దుపాటు నీకు అసహ్యము కదా అని అంటావు. You hated correction, therefore how can you speak the word of God? The Lord is asking. నీ Your thoughts to హృదయాన్ని come and ask these పరిశీలించుకో. questions. Examine your heart instead. ఆలోచన లేకుండా అనాలోచితంగా పలుకుతున్నప్పుడు నీకు అనిపించలేదా నేను ఈ మాట పలుకుతున్నాను అని? Have you not known that you are speaking unwisely before saying all these things? ఆలోచన లేకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా క్విక్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు నీకు అనిపించలేదా When you're making quick decisions of your life, have you not thought or నేను ఎక్కడ considered your తప్పు thoughts? చేస్తున్నాను అని? And again, have you not thought where and all you've done mistakes? మనము ప్రతి ప్రశ్న వేసుకునే ముందు ఫస్ట్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ హౌ యు ఆర్ అని. Check yourself. What is your status and how you are before నువ్వు questioning ఎలా ఉన్నావు? God? నీ ఆత్మీయ జీవితం ఏంటి? What is your spiritual status and how are you నువ్వు thinking? గద్దింపుని కూడా విధేయతతో తీసుకుంటున్నావా? గద్దింపుని నీ యాటిట్యూడ్ తో తీసుకుంటున్నావా? గద్దింపుని నీ ఈగోతో తీసుకుంటున్నావా? Are you receiving the chastening with your ego or with humbleness or just like that? అందుకనే అంటున్నారు, సత్యమును బట్టి న్యాయమును బట్టి నీతిని బట్టి యెహోవా జీవముతోడనే ప్రమాణం చేసిన ఎడల జనములు ఆయన యందు తమకు ఆశీర్వాదం కలిగినని అనుకుంటారు. అందుకనే వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. నా దేవుడికి నా గురించి తెలుసు అంటారు కదా, తెలుసు కాబట్టే చెప్పారు, నీ తప్పులన్నీ నీ ముందు పెట్టి నేను గద్దిస్తాను అని. These are the people who will say, I know God, but God says, because you say, I know you, I'm going to keep all your mistakes in front of you and rebuke you because you say the Lord lives in truth, in judgment and in నా righteousness. దేవుడు నాకు ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటారో అని చెప్పి నువ్వు దోషని నిర్దోషులుగాను నిర్దోషులని దోషగా చేసావనుకో, నీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఆలోచించావా? ఆయన ఫైర్ కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్ అన్నది గుర్తుకు రానంటుంది. You're saying you know God, but at the same time you're making a wicked person as righteous and a righteous person as a wicked. Never forget that ఆయన God is నోటి మాట fire. అగ్ని వంటిది కాదా? బండలు పగలకొట్టి సుత్తి వంటిది కాదా? Is not his word like a hammer that breaks the rocks? His word is not like fire that... నీకు ఏ ఆలోచన రాబోతుందో కూడా ఆయన పసిగట్టగలరనేది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకు రావట్లేదు. You're not coming to him knowing that God knows even the thoughts that comes to you వాక్యం beforehand. He వినటం knows. గొప్ప కాదు, It's not just hearing is important. దాని ప్రకారం నీ ప్రవర్తనను మార్చుకోవడం గొప్ప. But transforming yourself according to the word of God is మీకు important. అర్థం కానంటుంది. మీరు మార్చుకునే ఒక్కొక్క ప్రవర్తనకి దాని యొక్క ఫలము అనుభవిస్తారు. అది ఎంతో ఆశీర్వాద ఫలము. ఆ ఫలాన్ని పోగొట్టుకోకండి. ఒక చిన్న విషయంలో కూడా నువ్వు మారు మనసు పొందుకున్నావు అనుకో, దాని మీద నిలకడగా ఉండు. You do not know the joy and the blessings that follows to a person who is implicitly following the word of God. Therefore, don't lose that fruit by disobeying and being casual. Say no విన్న more. వాక్యముతో నువ్వు ఏం విత్తుతున్నావు? విధేయత విత్తుతున్నావా? అవిధేయత విత్తుతున్నావా? By the word of God, whatever you're hearing, are you sowing disobedience or are you sowing obedience to the word that you heard? ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్ విత్తుతున్నావా? Are you just making a faith statement in దేవుడికి the form of కావాల్సింది seed? ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్ కాదు. God does not need your statement of faith. ఎందుకంటే విశ్వాసము లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడై ఉండుట వ్యర్థము. Because the word of God says it is impossible to please him without having faith. ఆయన ఉన్నాడనియు ఆయన ఫలము దయచేయువాడని నువ్వు నమ్మవెలను కదా. But he who believes must believe that God is and is able and is the rewarder of those who diligently seek నీ him. హృదయము దేవునికి దూరంగా ఉంటూ నువ్వు ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావనుకో, దాన్ని ఏమనాలి? దేవుడు లేరు అని అర్థం. Hebrews 11 chapter 6 says this, but if you're there knowing that God is there with you and you're making a statement of faith, it is of no use. దేవుడు ఉన్నారు అన్నప్పుడు నీ శరీరంలో చూపించాలి, నీ మాటలో చూపించాలి. Show it in action, show it in your body when you say that God is alive and God is there. అది లేకుండా నీ శరీరంలో నీ హృదయంలో నీ నోట్లో మార్పు లేకుండా నీ ప్రవర్తనలో మార్పు లేకుండా నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నాను, ఎంత చదివినను, ఎంత రాసినను కూడా నీ పెన్ అయిపోతుందేమో, నీ బుక్స్ అయిపోతుందేమో, కానీ నీ వయసు అయిపోయినా నువ్వు అలాగే ఉంటావు. But if there is no transformation in your heart, only your pen will keep on getting over, your books will keep on over, because you keep on writing, but there's no transformation, there's of no use to నువ్వు it. ఆయన యొద్దకు వచ్చి నువ్వు ఏమి విత్తుతున్నావు? After coming to the fold of Christ, what are you sowing in your life? ఏం విత్తుతున్నావు? What are you sowing in your life? నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాట నువ్వు తీసుకుంటావు. You will come to him and you will receive his word though. ఆయన మాటను తీసుకుని నీకు నచ్చిన భూమి మీద విత్తుకుంటావు, కానీ ఆయనకు నచ్చిన భూమి మీద నువ్వు విత్తవు. And you will take the word of God and sow it in a fallow ground, not into the ground which God wants you to sow. కాబట్టి నీకు ఇష్టంగా నువ్వు విత్తుతున్నావు కాబట్టి సెల్ఫిష్ నేచర్ అనేది వస్తుంది. Therefore selfish nature creeps into your life because you are sowing according to your అదే convenience. దేవుడు చెప్పిన విత్తావనుకో, ఎటువంటి సమస్య రాని, అగ్ని గుండం పగిలిపోని, ఏదైనా రాని, అగ్ని పర్వతమైన రాని,
కానీ నీ ఇల్లు కూలదు, నువ్వు పడవు, నీ కుటుంబం కూడా పడదు. But if you stabilize yourself according to the word of God, let there be volcanoes, let there be any calamities, let there be earthquake, it will not come near your dwelling. Your house is firmly built upon the rock. ఇర్మియా 4వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జెరమయా చాప్టర్ 4 వర్స్ 5. యూదాలో సమాచారము ప్రకటించుడి, యెరూషలేములో చాటించుడి, దేశములో బూర ఊదుడి, గట్టిగా హెచ్చరిక చేయుడి. ఎట్లనగా ప్రాకారము గల పట్టణములలోనికి పోవునట్లుగా పోగై రండి. యూదాలో సమాచారము ప్రకటించుడి, ఇప్పుడు అదే ప్రకటిస్తుంది. Declare in Judah and proclaim in Jerusalem. That's what we're doing ఏమని right now. ప్రకటిస్తున్నానంటే, మీరు నీ దృష్టికి అనుకూలంగా నువ్వు విత్తుకుంటున్నావా, దేవుడి దృష్టికి అనుకూలంగా నువ్వు విత్తుకుంటున్నావా? The question is this: are you sowing the word of God according to your convenience and your will, or are you sowing the word of God according to God's perfect will? దేవుడు వాక్యము అను విత్తనం నీకు ఇవ్వడం జరిగింది. God has given you the word of God, which is దేవుడు the seed. వాక్యము అన్న విత్తనం నీకు ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ నువ్వు వేసుకుంటున్నావు? The seed is the word of God, therefore where are you sowing the seed? నీ Will or your దృష్టికి will? అనుకూలంగా విత్తవనుకో, నీ గురించి ఆలోచిస్తావు. When you decide to sow the seed of God according to your will, you will be సెల్ఫిష్ selfish. నేచర్ తో ఉంటావు. They'll be selfish and you're sowing according to your will. ఐ యాటిట్యూడ్ అన్నది రావడం And there will జరుగుతుంది. be creeping of the I attitude and అలాగే dominating your గర్వం life. రావడం జరుగుతుంది. You will have ego, pride and arrogance అది creeping in. దేవుడు ఇచ్చిన విత్తనంలో అటువంటి ప్రవర్తన ఉండదు కదా. The seed of the word, which is the seed of God, these type of characters must దేవుడు not ఇచ్చిన prevail. విత్తనంలో విధేయత ఉంటుంది, But in the word of God, which is the seed, there will be obedience. లోబడుట ఉంటుంది, There will be humbleness or సమాధానం humility. ఉంటుంది, There will be peace. శాంతి There ఉంటుంది. will be peace and joy. అది మేలైనను కీడైనను నీకు మంచే జరుగుతుంది. No matter it is bad or good, for sure good only will happen in your life. ఆయన ఇచ్చిన విత్తనాన్ని నీ దృష్టికి అనుకూలంగా నువ్వు విత్తుకున్నావు అనుకో, దేవుడు నీతో ఉన్నట్టు భ్రమలో నువ్వు నడుస్తూ ఉంటావేమో. But if you sow according to your own will, you will be deceived, thinking that God is listening to you and loving you. అవిధేయులై ఉండుటే మానుకోవడం అనంటే, నీ శరీరము ఏ భూమితో ఉంది? What type of ground is yours, and where are you sowing the seed of God? నువ్వు నీ శరీరము ఒక మంచి 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 నేలగా మార్చబడాలి. Your ground should be very fertile and really very కానీ నీ producing శరీరము crops. మంచి నేలగా లేదే, బీడు నేలగా ఉంది. But your body and your thoughts and your mind is not of a good ground, it is fallow. బీడు నేలగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు విత్తనం జల్లలేవే. You have not sown the seed of God when it was fallow. ఎందుకంటే ఆ భూమి బిగిసిపోయి బీటలు వచ్చేసి గట్టిగా ఉంటుంది. Because that fallow ground has become so hard and your heart also has become so hard. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ విత్తనం వేయగలుగుతావు? So where can you sow the seed of God when your heart is so hard? నీ శరీరము సరైన నేల లేదు కాబట్టి, బీడ భూమిగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ముళ్ళ పొదల్లో జల్లుకుంటున్నావు. Your heart has become so hard and your ground also has become so hard that you're wasting and your good seed is falling among the thorns. అంటే డిసిషన్ నువ్వు తీసుకున్నావు. Because of your hasty decisions and wrong decisions of your life. దేవుని వాక్యానికి లోబడి ఉండటం మంచిది. It is good to stay humble to the word of నువ్వు God. that లోబడి you hear. ఉన్నావనుకో, If నీ you- బీడ భూమి కలిగిన నీ శరీరం మీద దేవుడు తొలకరి వర్షాన్ని కడవరి వర్షాన్ని కురిపించగలుగుతారు. But when you are humble to the word of God, though your heart is hard, God will send the former rain and the latter rain to make it more fragile and దేవుని fertile. నోటి నుండే మేలు కీడు వస్తదని మీకు తెలియదా? Don't you know that both good things and bad things come from రెండు the ఆయన Lord? నోట్లో నుండి వస్తాయని మీకు తెలియదా? Don't you know that both good and bad comes from the Lord? కాబట్టి మేలు, నువ్వు మంచి నేల అంటే నీ శరీరాన్ని మంచి నేల మీద నువ్వు మంచి నేలగా చేర్చుకున్నావనుకో, నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన వాక్యాన్ని నువ్వు నీ ఒంటిలోనే వేసుకుంటావు, నీ హృదయంలో వేసుకుంటావు. But if your ground is not hard and if it is fertile, the word of God, which is a seed, will go into the ground and produce good crops. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు మంచిగా అభివృద్ధి పొందుతూ And ఉంటావు. what will happen? You will start being blessed and a lot of good things will happen in your మంచి life. సత్క్రియలు కలిగి ఉంటావు, You will have very good character న్యాయం and facts. కలిగి ఉంటావు, You will have good works and you'll be just and నీతి righteous. కలిగి ఉంటావు. You will have both righteousness and justice in your life. నీ దృష్టికి ఎలా ఉన్నావు అనే దానికన్నా దేవుడి దృష్టికి ఎలా ఉన్నాను అని ఆలోచించే నీ జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటావు చివరి వరకు. Your life will be filled with the thought that you should only be pleasing God, not pleasing your own self. అది ఏ నేలది? What type of ground is that? నీ శరీరం
శరీరము దేవుని దగ్గరికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆయన వాక్యం వింటావు చూసావా, వినినప్పుడే నీ శరీరాన్ని మంచి నేలగా మార్చుకుంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు పశ్చాత్తాపడుతున్నావు కాబట్టి నీ శరీరము బీడభూమి కాస్త మంచి భూమిగా తయారవుతుంది. Your body or your heart, which is fallow ground, turns to be a fertile ground because you're hearing the word of God, you're transforming, you're repenting genuinely, and you're transforming your life. దానివల్ల నువ్వు మేలు పొందుకుంటావు. That's the reason for your blessings. మరి కీడు గురించి ఏం ఆలోచిద్దాం? So what shall we say about the evil things? మరి కీడే రాదా? Does not evil come upon your life at all? కీడు రాదంటే నాకు మంచిదే కదా. It's good if nobody is encountering evil in their lives. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్తున్నారు, నేను నిన్ను శ్రమ పెట్టలేదే, నేను నిన్ను దుఃఖ పెట్టలేదే, నేనేమి చేయలేదే అని అంటున్నారు. Because the Lord God is telling, it is not me for the root cause of your problems, your struggles and difficulties in your life. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉండగా ఆయన్ని విసర్జించడం వల్ల నీకు నువ్వే కదా ఈ బాధ తెచ్చుకున్నావని వాక్యం చెప్తుంది. Because Jeremiah 2:17 very clearly says, have you not brought this on yourself in that you have forsaken the Lord your God when he led you in the way? కాబట్టి ఇది దేవుడు తీసుకొచ్చిందైతే కాదు. Therefore, whatever is happening in your life is not because of God. కాబట్టి కీడు అన్నది బయలుదేరింది అనుకోండి, ఆ కీడు నుండి నువ్వు ఎలా తప్పించుకోవాలి మరి? Therefore, if evil or bad things are occurring in your life, how can you escape? మార్గం ఉంది. There is a way for sure. సత్యం, నీతి, న్యాయాల్ని నువ్వు అప్పగించుకోవాలి. దానికి నువ్వు అప్పగించుకుంటేనే నువ్వు కీడు నుండి నువ్వు తప్పించుకోగలుగుతావు. You have to submit yourself to truth, to judgment and to righteousness. Only then you will be in a position to నీలో escape. ఆత్మ ఒప్పుదల, అంగీకారం ఉండాలి. You should have an attitude or a spirit of నీ accepting. పశ్చాత్తాపంతో కఠినమైన హృదయాన్ని, మార్పులేని హృదయాన్ని నువ్వు విరగొట్టుకో ఈరోజు. The hard-heartedness and the stubbornness in yours, you have to break it today. రోమన్స్ 2:24. రోమిల్కి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 24వ వచనము. వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మును బట్టియే గదా దేవుని నామము అన్ని జనుల మధ్య దూషింపబడుచున్నది. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, as it is written. మీ సిట్యుయేషన్ బట్టి ఈజీగా మాటలు మార్చేవచ్చేమో. Based on the situation that you encounter, మీ you are very quick in సిట్యుయేషన్ బట్టి transforming. మీరు దేవుని ప్రశ్నలు వేయొచ్చేమో. Based on your situation, you might also మీ question God. సిట్యుయేషన్ బట్టి ఎదుటి వాళ్ళని తీర్పు తీర్చొచ్చేమో. Based on the situation, you can also judge somebody or నీ judgmental. ఇష్టానుసారంగా నువ్వు ప్రవర్తించొచ్చేమో. You can lead a life so rashly also. కానీ నీ ప్రవర్తన, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ నిన్ను చూస్తున్నారనేది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావా? Remember, people are watching your character and నీ what type of పిల్లలు people. చూస్తారని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావా? Have you thought that your children will be observing you? 25th verse. Verse 25 of Romans chapter 2. 25వ వచనము. నీవు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువాడి వైతివా సున్నతి ప్రయోజనకరమగును కానీ ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించిన వాడి వైతివా నీ సున్నతి కాకపోవును. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే, నువ్వు ధర్మశాస్త్రానుసారంగా నడుస్తున్నావు అనంటే నువ్వు తీసుకున్న సున్నతి నీకు ఉపయోగపడుతుంది. If you are keeping the law, then your circumcision is profitable to you. కానీ నువ్వు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఉంటున్నాను అనంటూ దానికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ నువ్వు సున్నతి చేయించుకున్నాను అన్నావు అనుకో, అది నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. But if you are a breaker of the law, you don't walk according to the word of the Lord, your circumcision has become. నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటను తీసుకుని ఆయన చెప్పిన స్థలంలో నువ్వు వేస్తేనే నువ్వు తీసుకున్న బ్యాప్టిజానికి, నువ్వు పొందుకున్న పరిశుద్ధాత్మకి విలువ దొరుకుతుంది. Your baptism will come into good effect and the Spirit of the Lord will hover upon you only when you are obliging according to the word కానీ of God. వాక్యాన్ని నీ ఇష్టంగా తీసుకుంటూ, వాక్యాన్ని నీ ఇష్టంగా వాడుకుంటూ ఉన్నావనుకో, నువ్వు తీసుకున్న బ్యాప్టిజం పని జరిగించదు. But if you are casual to the word of God, you don't walk according to the word of God, your baptism is nullified. 26th verse. Verse 26. 26వ వచనం. కాబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రపు నీతి విధులను గైకొనిన ఎడల అతడు సున్నతి లేనివాడే యుండియు సున్నతి గలవాడుగా ఎంచబడును గదా. అంటే నువ్వు సున్నతి చేసుకోకపోయినను దేవుని ధర్మశాస్త్రానుసారం నువ్వు నడిచావనుకో, నువ్వు సున్నతి చేసుకున్నట్లకే. Therefore, if you are not circumcised, but if you walk according to the word of God, that means you are as good as being circumcised. అందుకే రెండు దొంగల్లో ఒక దొంగ రక్షింపబడటానికి కారణం. That's one of the reasons why one of the thief who was also hanging on ఒక the cross దొంగ was ఏమన్నాడు? saved. యేసు, నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుని నన్ను రక్షించు, నువ్వు దేవుడు కదా అని అన్నారు. One thief who was very rash was saying to Jesus, you are the savior, you save yourself, and why don't you just save yourself? ఇంకొక అతను ఏమన్నాడు? But what did the other thief say? అలా మాట్లాడకు, మనం పాపం చేస్తాం అందుకనే మనకి ఈ శిక్ష కరెక్టే
ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు. But the other thief rebuked the other thief, saying, "Do not speak like that. We have been punished for the sins that we have done. But on Jesus, he has not committed any ఆయన sin." మాటలోను అతని ప్రవర్తనలోను ఆయన దేవుడని అతను అంగీకరించాడు. His words, his actions clearly displayed and acknowledged that Jesus was the Son of God. ఎలా అంగీకరించాడు? How did he acknowledge మనం it? పాపం చేసాం, మనకి ఈ శిక్ష కరెక్టే, కానీ ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు అని అంటాడు. He repented, he acknowledged his sins, and he said, "But Jesus, there is no sin at all." కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరి మీదనైనా బురదలు జల్లేవచ్చు. But when the situations are not favorable, you are quick to blame any person who is on your way. కానీ ఈ దొంగ ఎంత మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే, యేసు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ రోజు నువ్వు నాతో పాటు పారడైస్కి వస్తావు అని చెప్పారు. And the ఎంత గొప్ప భాగ్యం చూడండి. And the second thief being so good, he said, "Jesus, remember me when your kingdom comes." And immediately Jesus said, "Today you will come along." ఇక్కడ కావాల్సింది పశ్చాత్తాపము. నీ తప్పు నువ్వు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపంతో దేవుడి తట్టు తిరగడానికే గాని ఎవరు నన్నే అంటున్నారా, నన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారా అన్నారు అనుకోండి, ఎప్పటికీ దేవుడిలో ఎదగలేరండి. Your transformation according to the word of God, when rebuke comes, punishment comes, it's for you. But instead, if you keep on saying, "Why are they always pointing at me? Why are they always correcting me?" that means you are not in the right track. కాబట్టి నువ్వు దేవుడు వాక్యానుసారం నువ్వు వెళ్తున్నావు అని అనుకో. వాక్యానుసారం వెళ్ళి ఆయనకి ఇష్టంగా జీవిస్తున్నప్పుడు బ్యాప్టిజం నువ్వు తీసుకోలేకపోయినను నువ్వు తప్పక దేవుడి దగ్గరికే వెళ్తావు. But this is the truth. When you walk according to the word of God, and when there were situations when you're not able to be baptized, you will be certainly be saved. నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుని సంబంధివో అపవాది సంబంధివో తెలియపరచబడుతుంది. It's all your character and transformation and genuine repentance, whether you belong to God or you belong to devil, is classified. 27th verse. Verse 27. 27వ వచనం. మరియు స్వభావమును బట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చిన ఎడల అక్షరమును సున్నతియు గలవాడై ధర్మశాస్త్రముకు అతిక్రమించు నీకు తీర్పు తీర్చరా? అదే అంటున్నాను, నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించి దేవుడు వాక్యాన్ని అతిక్రమించి నువ్వు దేవునికి విరోధంగా నువ్వు ఇష్టంగా జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయి నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయమే గొప్ప నిర్ణయం అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారే, మరి దేవుడు తీర్పు తీర్చరా? Will not God judge you when you decide to walk in your own ways and do things contrary to the word of God? స్వభావమును బట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రము నెరవేర్చిన ఎడలా, and that person and will not physically circumcise if he fulfills the law. వాక్యము చెప్పిందని ఒకడు సున్నతి చేసుకుంటాడు, వాక్యం లేకుండా ధర్మశాస్త్రానుసారంగా జీవించేవాడు సున్నతి చేసుకోడు. ఎవరు గొప్పవారో అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. Here is a question: when a person is not physically circumcised but is walking according to the word of God, is he great? Or the person who is physically circumcised but not following the word of God, who is great here? ఎవరు గొప్ప? వాక్యాన్ని జరిగించేవాడు గొప్ప. Therefore the person who obeys to the word of God and walks in it, he is a great person. Psalm 78 verse 35. కీర్తనలు 78వ అధ్యాయము 35వ వచనం. Psalms chapter 78 verse 35. దేవుడు తమకు ఆశ్రయ దుర్గమనియు మహోన్నతుడైన దేవుడు తమకు విమోచకుడనియు వారు జ్ఞాపకము చేసుకొనిరి. ఎవరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు? Then they remembered that God was their rock. Who remembered? 36th verse చదవండి. 36వ వచనం. అయినను వారి హృదయము ఆయన ఎడల స్థిరముగా ఉండలేదు, ఆయన నిబంధనను వారు నమ్మకముగా గైకొనలేదు. మరి ఏమందాం? Nevertheless, they flattered him with their mouth and they lied to him with their tongue. వాళ్ళు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు. నా దేవుడు చాలా గొప్పవాడు, నా దేవుడికి సమస్తము తెలుసు, నా దేవుడు నన్ను కాపాడుతారు, నా దేవుడు రక్షిస్తాడు, నా దేవుడు నా కుటుంబానికి కాపుదలగా ఉంటారని పలికారు అక్కడ. They indeed remember that God was there, God was a rock, and God is there for the protection and taking care of their families. అయినను But nevertheless, వారి హృదయము ఆయన ఎడల స్థిరంగా ఉండలేదు. but all of them gave only lip surface. స్థిరంగా ఉండలేదు. They lied to him with their tongues, and they ఆయన were not loyal. నిబంధనను వారు నమ్మకంగా గైకొనలేదు. Their hearts were not loyal, they did not keep his covenant. గైకొనలేదు, స్థిరముగా ఉండలేరు. Their hearts were not loyal, neither did they keep a covenant. గైకొనలేదు, స్థిరముగా ఉండలేదు. They were not loyal with their hearts, and they were not stabilizing. లేదు. It's a simple big no. మళ్ళా ఆయన విమోచకుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. But at the same time they remember the God as their rock and their redeemer. నెక్స్ట్ వర్స్ 37. 37వ వచనం.
నోటి మాటలతో వారు ఆయనను ముఖస్తుతి చేసిరి, తమ నాలుకలతో ఆయన యొద్ద బొంకిరి. ఎలా ఫ్లటర్ చేస్తారు? How will they practice? నువ్వు యోబుకి రక్షించలేదా? యోబుకి సహాయం చేయలేదా? దావీదుకు సహాయం చేయలేదా? యాకోబుకి సహాయం చేయలేదా? ఇస్సాకుకి సహాయం చేయలేదా? యోసేపుకి సహాయం చేయలేదా? అపోస్తలుల పౌలుకి సహాయం చేయలేదా? కాబట్టి నాకు చేస్తావని నోటితో బొంకుతారు. These people flatter God, telling that, did you not help Abraham, Moses, Jacob, Isaac, Paul? Therefore will you not help me also as you help these people? బొంకటం దేవుడికి తెలీదా? దేవుడికి చెవులు లేవా? ఆయనకి కళ్ళు లేవా? ఆయనకి హృదయం లేదా? ఆయన జీవించి లేరా? Is he not alive? Does he not have a నువ్వు heart? పడుకున్నప్పుడు ఆయనకు తెలీదా? నువ్వు నిలబడుతున్నప్పుడు ఆయనకు తెలీదా? నువ్వు కూర్చుంటున్నప్పుడు ఆయనకు తెలీదా? నువ్వు ఆలోచించేది ఆయనకు తెలీదా? Doesn't you not know when you get up, when you sit down, when you lie down, and దేవుడు what you're thinking? విమోచించడానికి పలుకుతున్నావు. You're saying God is your ఆయనే redeemer. రక్షిస్తారని And you పలుకుతున్నావు. will say God will indeed save మరెందుకు you. స్థిరంగా నిలబడట్లేదు? Why is it you're not stabilizing ఎందుకు ఆయన yourself? ఆజ్ఞలు గైకొనట్లేదు? Why are you not following His word? ఎందుకు నోటితో బొంకుతున్నావు? Why are you flattering Him with your lips? దేవుడు ఇలా అడుగుతున్నారు. God is asking you indeed. 38 verse. Verse 38. 38వ వచనం. అయితే ఆయన వాత్సల్య సంపూర్ణుడై వారిని నశింపచేయక వారి దోషము పరిహరించువాడు, తన ఉగ్రతను ఏమాత్రము రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణుచుకొనువాడు. దేవుడు కోపాన్ని అంచుకున్నారు, కోపం పోలేదు. His anger just turned away, but it did not go away. కోపము అణుచుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. ఇలా తిరుగు, నువ్వు ముళ్ళ పొదల్లో అనవసరంగా విత్తనాలు వేసి నాశనం చేస్తున్నావు. నీ బీడ భూమి అయిన నీ శరీరాన్ని మంచి నేలగా చేసుకో, మారు మనసు పొందుకో అని అంటున్నారు. The Lord's anger did not go away, though it just turned away for a moment, because the Lord is asking, why did you sow that seed among the thorns and among the fallow ground of your heart which is hardened? Therefore you remember and turn towards me. అన్ని దేవుడు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. God will remember every ground of your heart which is hardened. Therefore you remember and turn towards me. అన్ని దేవుడు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. God will remember every minute details. Numbers 14 verse 18. Numbers 14 verse 18. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 18వ వచనం. Numbers chapter 14 verse 18. దోషమును అతిక్రమమును పరిహరించువాడును అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచక 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకును తెచ్చువాడనై ఉన్నాడని నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున నా ప్రభువు యొక్క బలము ఘనపరచబడును గాక. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణము ద్వారా ఈ మాట కడిగింపబడుతుందా? కడిగిపోయిందా? But after the Lord Jesus Christ's crucifixion and resurrection, is this word of God gone away? Is it nullified? ఆయన చిందించిన రక్తము బట్టి నీ పాపాన్ని, నీ దోషాన్ని, నీ అతిక్రమాల్ని ఆయన తీసివేశారు అని అంటే మరలా దాన్ని తెచ్చుకోవద్దు అని అర్థం. This means God has indeed washed away your sins, but you, because of your sins, transgressions and iniquity, do not bring this upon you once నువ్వు again. తెచ్చుకుంటూ ఉండు, నేను కడుగుతూ ఉంటానని ఏం చెప్పలేదు. He did not tell you keep on sinning, I'll keep on washing. అనుకుంటున్నారేమో ఎన్ని తప్పులు చేసినా, ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఆయన కడుగుతూనే ఉంటారు అని అనుకుంటున్నారేమో. You might be deceived in the thinking, telling that I'll keep on sinning and God will keep on forgiving me. ఎన్నిసార్లు ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఆ పాపం చేయడం వలన ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు నశించిపోయారు, ఎన్నిసార్లు కృంగిపోయారు, ఎన్నిసార్లు బాధింపబడ్డారు, ఎన్నిసార్లు చెరకి కొనిపోబడ్డారు. All the Israelites, because of their continuous sinning attitude, they were destroyed by the destroyer and they were put into trouble. They were really taken aback. Numbers 14 verse 18. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 18వ వచనం. సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయము 19-20 వచనములు. ఐగుప్తులో నుండి వచ్చినది మొదలుకొని ఇదివరకు నీవు ఈ ప్రజల దోషమును పరిహరించియున్నట్లు నీ కృపాతిశయమును బట్టి ఈ ప్రజల దోషమును దయచేసి క్షమించమని యెహోవాతో చెప్పగా, యెహోవా నీ మాట చొప్పున నేను క్షమించియున్నాను. ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు మోషేతో? Why did Lord speak to Moses like this from Numbers chapter 14 verse 19 and 20? ఎందుకంటే మోషే దోషిని నిర్దోషిగా చెయ్యడు. Because Moses was very clear in his judging. He did not make a righteous person న్యాయంగా wicked and ఉంటాడు. wicked to righteous. He was fair in his judgment. సాత్వికంగా He ఉంటాడు. was always humble. దేవుని ఇల్లంతటికి నమ్మకంగా ఉంటాడు. He was found to be faithful in all the house of Israel. అందుకనే అతను చేసే పనిలో తన భార్య కానీ పిల్లలు కానీ లేకుండా తను దేవుడి పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. He was not focusing upon his wife or his children. His fully focus was doing the word of God. మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే మోషే ప్రార్థన చేసినట్టు దేవుడు కూడా నీ ప్రార్థన వింటాను అని నీకు చెప్తారు. God is telling, I will listen to you and the way I listened to Moses when you are right in his sight. అలాగే 1 Kings 21:29.
verse 29. ఆహాబు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించుట చూచితివా? నాకు భయపడి అతడు వినయముగా ప్రవర్తించుట చేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు సంభవింపకుండా ఆపి అతని కుమారి కాలమునందు అతని కుటుంబీకుల మీదకి నేను దాన్ని రప్పించదను. అంటే దేవుడికి కావాల్సింది ఏంటి? What does God want? మీరు అనుకుంటున్నారేమో దేవుడు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారని, కానీ దేవుడు ఎక్కువగా మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది నువ్వెంత ఆయన ప్రేమిస్తున్నావు. You might be deceived and thinking God loves you so much, but what is God wanting from you? How much are you loving Him in return? ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించడం కన్నా నీ దృష్టిని నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావు, నీ ఆలోచన నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావు, నీ హృదయ ఆలోచన నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావు, నీ నీతిమత్వాన్ని నువ్వే ప్రేమించుకుంటున్నావు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం కన్నా. But you're not actually loving God, you're loving your own understanding, you're loving your own perception, you're loving your own opinion, you're loving your own thought process. Then you say that you're loving God. How can it be true? అహాబు నాకు భయపడి వినయంగా ప్రవర్తించుట చూచితివా? ఆ వినయం ఉందా? See how Ahab has humbled himself before me. ఏ Now, do you have that type విధంగానైనా of humbleness? పరీక్షించొచ్చండి. God can examine anybody. యోసేపుని ఏ బ్రదరు కాపాడలేదు, No brother of Joseph came to his rescue. కానీ యోసేపు కూడా వాళ్ళ బ్రదర్స్ మీద కోపం తెచ్చుకోలేదు. But Joseph, though injustice was done to him, he was not having that bitterness and anger towards his ఇది brothers. దేవుడి చిత్తం, ఇలా జరిగింది, అందుకనే నేను ఈ రోజు మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటున్నానని పలికాడు. And he clearly says, Genesis 50:20, that this was right in the sight of God. మిమ్మల్ని That's the reason I జడ్జ్ was able to చేయడానికి, save so మిమ్మల్ని many people. తిట్టడానికి, మీ మీద నింద మోపడానికి నేను ఏదైనా దేవుడి స్థానంలో ఉన్నానా అని ప్రశ్నించాడు. And he asked this question, do you think I'm taking the place of God to judge you and put you into judgment? అంతే, ఎందుకంటే ఆ సమయంలో దేవుడు ఆ విధంగా అతను పరీక్షించారు. God was testing the faith of Joseph in this way. అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? యెహోవా వాక్యము అతన్ని పరిశీలిస్తూనే ఉంది అని చెప్పింది. That's the reason the word of God says the word of God was constantly testing him. అలాగే ఐషియా 48:9, యెషయా 48వ అధ్యాయము 9వ వచనం. నేను నిన్ను నిర్మూలము చేయకుండానట్లు నా నామమును బట్టి నా కోపము మానుకొనుచున్నాను, నా కీర్తి నిమిత్తము నీ విషయములో నన్ను బిగబెట్టుకొనుచున్నాను. Isaiah 48:9, for my name's sake I will defer my anger, and for my praise I will restrain it from you, so that I do not cut you off. ఆయనేమి నిన్ను వదిలేస్తాననలేదు, He is not telling that he is నీ going to. ప్రవర్తనని బట్టి నన్ను నేను అణుచుకుంటున్నాను అని అన్నారు. He is only restraining himself. నా కోపాన్ని అణుచుకుంటున్నాను అని అన్నారు. He's saying, I'm withholding my anger. లేదనుకో నన్ను నేను బిగపెట్టుకుంటున్నాను అని అన్నారు. Otherwise he's telling, I'm restraining myself so much. అంటే నువ్వు మారుతావన్న ఒక నమ్మకంతో నన్ను నేను బిగపెట్టుకుంటున్నాను అని అంటున్నారు. The Lord is telling at some point of time you would change. That's the reason I'm waiting upon you. 10th verse చూడండి. Verse 10. 10వ వచనం. నేను నిన్ను పుటము వేసితిని, వెండిని వేసినట్లు కాదు, ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని. ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని. ఆయన ఇష్టం, ఎలాగైనా పరీక్షించుకుంటారు. I have tested you in the fullness of affliction. He can test you in any way. ఆయన పరీక్షించేటప్పుడు ఆ పరీక్షకు నిలబడతావా? ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, దేవుడే చెప్పారు కదా ఇలా చేయమని, దేవుడే చెప్పారు కదా అలా చేయమని అంటావా? Now when the test of affliction is like a foreigner's, are you going to stand firm, or you're going to ask God, why is this to me, and where is God? Are you going to doubt him? యోసేపు ఎప్పుడు దేవుని ప్రశ్నించలేదు. Joseph did not question God. నెక్స్ట్ వర్స్ 11వ వచనం, verse 11. నా నిమిత్తమే అలాగు చేసేదను, నా నామము అపవిత్రపరచబడనేలా నా మహిమను మరి ఎవరికి నేను ఇచ్చువాడను కాను. దేవుడు కొంతమందికి పరీక్ష దేనికంటే వాళ్ళు పలికిన మాట నిజంగా వాళ్ళు నిలబడుతున్నారా లేదా అని కొంతమందికి ఆ విధంగా పరీక్ష పెడతారు. Some people get tested in their life because of the commitment or the covenant that they made with God, to test whether they will stand or not. రెండో పరీక్ష ఏంటంటే నా నిమిత్తమే, ఆయన కోసమే ఆయనగానే పెట్టుకుంటారు. And sometimes God, for his own sake, yes, for his own sake, he will do it and he will check. ఆయన నిమిత్తము ఆయన కోసమే పెట్టుకునే పరీక్ష వచ్చి అబ్రహాంని ఇస్సాక్కి బలి ఇచ్చే పరీక్ష అన్నమాట. And God will indeed test for certain people only. For example, like how he tested Abraham pertaining to Isaac. నెక్స్ట్ వర్స్ 12వ వచనం. Verse 12. యాకోబు, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు నాకు చెవియొగ్గి వినుము, నేనే ఆయనను, నేనే మొదటివాడను కడపటివాడను. ఈ రోజు విను
Listen to me, O Jacob and Israel, my called, I am he, I am the first and I am the last. Verse నిన్ను 12. పిలిచింది నేనే God is నిన్ను saying, I have called వదిలేయడానికి you. కాదు, God says, I have called you not to desert you. కానీ నేను ఇచ్చే ప్రతి దానికి నువ్వు విధేయతతో ఉండు. Therefore, you be humble and obedient to all the things that I taught you. నీ సొంతంగా ఆలోచించుకుంటే నేను పక్కకు వెళ్ళిపోతాను. But if you go with your own understanding, I will go away from you. నీ సొంతంగా ఆలోచించకుండా నా ఉద్దేశాన్ని నువ్వు నెరవేరిస్తే నీతో పాటు ఉంటాను. But when you take my counsel, my understanding, my word of God, then I will accomplish things in your నెక్స్ట్ life. వర్స్ 13వ వచనం verse 13. నా హస్తము భూమి పునాది వేసెను, నా కుడి చేయి ఆకాశ వైశాల్యమును వ్యాపింపజేసెను. నేను వాటిని పిలవగా ఒకటి తప్పకుండా అవన్నీ నిలుచును. నేను పలుకితే ఆకాశము గాని భూమి గాని నీరు గాని గాలి గాని ఏదైనా నిలుస్తుంది, అది తప్పదు. కానీ ఆయన పరీక్షించేది ఎట్లాగైనా పరీక్షించుకోవచ్చు. In verse 13, the Lord is actually telling, let it be mountains, let it be heavens, let it be earth. When I call upon them, when I raise my hand, they will all stand up together. 15th వర్స్ Verse 15. 15వ వచనం. నేనే ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడను, నేనే అతన్ని పిలిచితిని, నేనే అతనిని రప్పించితిని, అతని మార్గము తేజరిల్లును. నా యొద్దకు రండి, ఈ మాట ఆలకించుడి. నేనే ఆజ్ఞ ఇచ్చాను, ఆయనే ఆజ్ఞ ఇస్తారు ఏదైనా సరే. He's saying, God says, I have spoken, yes, I have called. ఆయన ఆజ్ఞ లేకుండా ఏమీ జరగదు. Without his command, nothing can move or నువ్వు say. ఎన్నైనా అనుకో, No matter what you think or whatever you have. నువ్వు నెగిటివ్ గా అనుకున్నావు అనుకో, ఆయన ఆజ్ఞ ఇస్తేనే. Even if you think negative also, it will come from God. ఆ నెగిటివ్ అనేది నీ జీవితంలో జరుగుతుందంటే అది కూడా ఆయన ఆజ్ఞిస్తేనే నీకు జరుగుతుంది. The things that is happening in your life negative is because of thought and it's coming from God. Because of ఎవరికి what you ఆజ్ఞ ask. ఇస్తే జరుగుతుంది? To whom is it happening? సాతానికి ఆజ్ఞ ఇస్తే జరుగుతుంది. He's giving command to Satan and Satan is taking over. సాతానికి ఎందుకు ఆజ్ఞ ఇవ్వాలి? Why should God say that to సాతాను Satan? నీ నోటి మాటను బట్టి నీ హృదయాన్ని బట్టి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి పర్మిషన్ అడుగుతాడు కాబట్టి. Because of the words that is coming from your mouth and the meditations of your thoughts from your heart, Satan is taking hold of them and going to God and say, look, this is what this person is నెక్స్ట్ desiring. వర్స్ 16వ వచనం verse 16. ఆది నుండి నేను రహస్యంగా మాట్లాడిన వాడును కాను, అది పుట్టిన కాలము మొదలుకొని నేను అక్కడ ఉన్నవాడును. ఇప్పుడు ప్రభువగు యెహోవాయు ఆయన ఆత్మయు నన్ను పంపెను. నీ విమోచకుడును ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడునైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడునైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును, నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును. అంతే, ఆయన ఎటు నడిపిస్తే అది వెళ్ళాలి అంతే, నువ్వు ప్రశ్నలు వేసేదే ఉండదు. The Lord will teach you how to make profit, who leads you in the way that you should go. Therefore, when God commands, just simply walk in the direction that He wants you to walk. ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు ఇది ఒప్పుకోరు. But people who are operating in the flesh or in their mind cannot accept this. ఎందుకంటే వాళ్ళు లోకాన్ని చూస్తారు, సైన్స్ ని చూస్తారు. Because they see signs, they see logic. 18th వర్స్ 18వ వచనం. నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను. ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నది వలెను, నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ఉండును. So the నీవు sea. నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలెను, అంతే అయిపోయింది. Oh, you need to heed the commandments of God. దేవుడు ఎప్పుడు చెడు చేయాలని కోరుకోరు. God doesn't have any desire to do harm అది to you. చెడుగా కనిపించిన మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నారనే అర్థము. అది మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, తర్వాత తెలుస్తుంది. It might be difficult for you, but God wants to bail you out of the struggles that you're going through. ఆయన ఆజ్ఞని, ఆయన మాటని వినాలి, We have క్వశ్చన్ to. వేయకూడదు. We have to hear His commandments and obey, no questioning or doubting them. కాబట్టి ఆయన మాట వినాలని ఆయన ఎంతో కోరుచున్నాడు, మర్చిపోకండి ఈ God's పాయింట్. earnest desire is that every person heeds to His instructions. Psalm 78 verse 39. కీర్తనలు 78వ అధ్యాయము 39వ వచనం. కాగా వారు కేవలము సరువులై ఉన్నారనియు విసిరి వెళ్ళి మరల రాని గాలివలే ఉన్నారనియు ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొనెను. దేవుడు ఏ విధంగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు? How was the Lord remembering in verse 39 of Psalm 78? For He remembered that they were but flesh, a breath that passes away and does not come again. వారు కేవలము శరీరులై ఉన్నారనియు. God remembers them as flesh. Psalms 103 verse 14. కీర్తనలు 103వ అధ్యాయము 14వ వచనం. మనము నిర్మింపబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసేయున్నది, మనము మంటివారమని ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాడు. 15వ వచనం verse 15. నరుని ఆయువు గడ్డి వలె నున్నది,
అడవి పువ్వు పూయినట్లు వాడు పూయును. ఆయన కూడా నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. నువ్వు ఎటువంటి వారువో, నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తావో, నువ్వు మాట్లాడేది నిజమో అబద్ధమో, నువ్వు ఏ విషయంగా ఉన్నావో, నువ్వు నోటితో బొంకుతున్నావో, ఇవన్నీ ఆయనకు తెలుసు. నువ్వు సపరేట్గా చెప్పాల్సిన పని లేదు, నేను ఇలాంటి వాడినని. You don't have to say anything. God knows what type of person, whether you're a flatterer of lips, mere pleasing man, or God and His word of God. John 3:6. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం. శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును, ఆత్మ మూలముగా జన్మించినది ఆత్మయై ఉన్నది. అయిపోయింది. అందుకే నువ్వు శరీరంగా ఆలోచించి నాకు దేవుడు ఉన్నాడు, నాకేమీ లేదు, దేవుడు ప్రేమిస్తున్నారు అని అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు శరీరవి అని ఆయనకు తెలుసు. If you are walking in the flesh, but you're making with your comment with your mouth telling that God loves me, you're operating only in the నువ్వు flesh. మంచి నేల మీద విత్తుకుంటూ వెళ్ళావనుకో, నువ్వు ఆత్మపరంగా ఉన్నావని ఆయనకు తెలుసు. God knows if you sow that seed, which is the word of God, in the right fertile ground, God knows that you are His. నువ్వు సరిగ్గా విత్తకుండా నువ్వు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన ఎవరో తెలియనట్టు నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటే నువ్వు మనుషుల విధులను బట్టి నేర్చుకున్నావు అని అర్థం. But if you're not remembering God and His word, and if you are sowing wherever you want to sow among the thorns, that you are recognizing not Him, but Isaiah only people. 29:13. యెషయా 29వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఐజయా చాప్టర్ 29:13. ప్రభువు ఇలాగ సెలవిచ్చియున్నాడు, ఈ ప్రజల నోటి మాటతో నా యొద్దకు వచ్చుచున్నారు, పెదవులతో నన్ను గనపరచుచున్నారు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము చేసుకుని ఉన్నారు. వారు నా ఎడల చూపు భయభక్తులు మానవుల విధులను బట్టి వారు నేర్చుకొనివి. ఇది దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా డైరెక్ట్ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. The Lord is speaking through prophet Isaiah directly to the people. అంటే వీళ్ళు దేవుడి దగ్గర సంబంధం కలవారిగా కనిపించుకుంటారు, చూపిస్తారు అలాగా. They appear as if they are God's people and people who are walking according to God's కానీ will. వారు హృదయంలో అవిధేయులు అవిధేయులు అవిధేయులు. But they were disobedient people. బాహ్యంగా దేవుని దగ్గరకు వస్తారు, అంతరంగా దేవునికి దూరంగా ఉంటారు. Externally they come with their lips, but not with their hearts. Matthew 15:7-9. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము 7-9 వచనం. వేషధారులారా, ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా నున్నది. మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధించుచున్నారు అని యెషయా మిమ్మును గూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి, వేషధారులారా అని అన్నారు. In verse 7 he says, hypocrites. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గనపరుస్తారు. These people they honor with their lips. అందుకే వాళ్ళ పెదవులతో నన్ను గనపరుస్తారు, వాళ్ళ హృదయం దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఒక న్యాయము, నచ్చని వాళ్ళకి ఒక న్యాయము చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. But their hearts is very far away. That's the reason they are giving judgment to the people whom love differently and the people who don't like they judge ఒక differently. మంచిలో చెడు ఎదుగుతారు కానీ ఒక చెడులో మంచి ఎతగరు. They will only want to search every negative thing and good things, but they will never search good things in. మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములను బోధించుచు అంటే న్యాయాన్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ న్యాయాన్ని ఎత్తుక్కోవడం అని అర్థము. Teaching as doctrines as the commandments of men, that means they don't talk about the righteous requirement of God, they have their own righteous requirements according to their own standards. ఇది దేవుడి దృష్టిలో అబామినేషన్. This is abomination in the sight of God. ఎందుకంటే దేవుడు కిందకి ఎందుకు వచ్చారు? న్యాయము నీతి నేర్పించడానికి వచ్చాను. అయినను కూడా మనుషులు న్యాయాన్ని పక్కన పెట్టి అవినీతితో జీవిస్తున్నారు. God has come down to this earth to teach people about righteousness and justice, but they are keeping that aside and they are walking in their own ways. మార్క్ 7:6-7. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయము 6-7 వచనం. అందుకైన వారితో ఇలాగ చెప్పెను, ఈ ప్రజల పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా నున్నది. వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుదురు అని వ్రాయబడినట్టు వేషధారులైన మిమ్మును గూర్చి యెషయా ప్రవచించినది సరియే. అంటే ఎవరైతే నీతిని అనుసరించకుండా వాళ్ళ స్వనీతిని అనుసరించుకుంటూ వెళ్తున్నారో, చెప్పుడు మాటలు వింటున్నారో వాళ్ళని ఏమంటారండి? దేవుణ్ణి వ్యర్థంగా ఆరాధిస్తున్నారు అని అర్థం అక్కడ. People who are giving themselves to gossip and going in their own ways, that means these people are abominable in the sight of God. ఎందుకంటే దేవుడికి మీరు Psalms 139 మళ్ళీ చదివారనుకోండి, నీ ప్రవర్తన తెలుసు, నీ ఆలోచన తెలుసు, నువ్వు కూర్చున్నది తెలుసు, నువ్వు నుంచున్నది తెలుసు, నువ్వు నడిచింది తెలుసు, నీ ప్రతిదీ ఆయనకు తెలుసు. కానీ నువ్వెవరో నీకే తెలియకుండా నువ్వు జీవిస్తావు. You going in your own way,
God knows you're sitting, you're standing, you're sleeping, and your thoughts, everything. And you are thinking that God does not know anything. Isaiah 29 verse 14 and 15. ఐజియా చాప్టర్ 29 వర్సెస్ 14 and 15. కాగా నేను మరలా ఈ జనుల ఎడల ఒక ఆశ్చర్య కార్యము జరిగింతును, బహు ఆశ్చర్యముగా జరిగింతును. వారి జ్ఞానుల జ్ఞానము వ్యర్థమగును, వారి బుద్ధిమంతుల బుద్ధి మరుగైపోవును. తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండా లోపల వాటిని మరుగు చూచు వారికి శ్రమ. మమ్మల్ని ఎవరు చూచుదురు, మా పని ఎవరికి తెలియను అనుకొని చీకటిలో తమ క్రియలు జరిగించు వారికి శ్రమ. అంటే మీరు ఏ జ్ఞానంతో ఉన్నారు? దేవుడి జ్ఞానంతో ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు బతుకుతావు, కానీ దేవుడి జ్ఞానంలో లేదనుకో నీకున్న జ్ఞానం మొత్తం తీసేస్తానంటున్నారు. The Lord will take off the wisdom when you go according to your wisdom. God's counsel always must prevail. అలాగే జేమ్స్ 2:14-16. యాకోబు 2వ అధ్యాయము 14 నుంచి 16 వచనం. జేమ్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 14 to 16. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనను తమకు విశ్వాసము కలదని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? అట్టి విశ్వాసం అతనిని రక్షింపగలదా? సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనము లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనను శరీరముకు కావలసిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెల్లుడి, చలి కాచుకొనుడి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏమి ప్రయోజనము? నువ్వు దేవుని నమ్మావు అనంటే నీ ప్రవర్తనలోనే తెలుస్తుంది. If you say you know God and you love God, it will know clearly in your character. నువ్వు దేవుళ్ళో లేవని కూడా నీ ప్రవర్తనను బట్టే ప్రపంచం అందరికీ తెలుస్తుంది. And whether you know God or you do not know God, people also would know. 17th verse. Verse 17. 17వ వచనం. అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమై అగును. నీ విశ్వాసం ఉపయోగించుకోలేదనుకో మరణించిన విశ్వాసంతో నువ్వు జీవిస్తున్నావు అని అర్థం. But if you don't make use of your faith, that means it doesn't have works and that is dead. జేమ్స్ 1:22. యాకోబు 1వ అధ్యాయము 22వ వచనము. మీరు వినువారు మాత్రమే యుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండా వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించువారై యుండుడి. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. James chapter 1 verse 22 was read. మీరు వినువారై ఉన్నారనుకోండి, వినేసి ఏం చేస్తారు? ఆ విత్తనాన్ని తీసుకెళ్ళి ముళ్ళ పొదలో వేసుకుని వెళ్తారు. ఎందుకంటే మీ శరీరము బీడభూమి కాబట్టి. ఎందుకంటే మార్చుకునే మనస్తత్వం లేదు. ఇప్పుడు బాగుంటారు, రేపు ఎలా ఉంటారో తెలీదు. ఒక వారం బాగుంటారు, ఆ పైన ఎలా ఉంటారో తెలీదు. ప్రొద్దున ఒకలాగా సాయంత్రం ఒకలా ఉంటారు. ఎప్పుడు సారీ అంటారు, ఎప్పుడు మరలా అదే తప్పులు చేస్తారో మీకే తెలీదు. But if you only are a doer of the word of God, you are sowing that seed in the thorns and on the fallow ground, which is hard heart of yours. You are an unpredictable character. Morning you say something, evening it changes. It keeps on changing. If things are keeping on changing, this is the type of person you are. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? Why is it occurring to you like this? నువ్వు వింటున్న వాక్యము ముళ్ళ పొదల్లో వేసుకుంటున్నావు, అందుకనే నీకు గుచ్చుకుంటుంది. You are putting the word of God among the thorns. That's the reason it is pricking you. అది దేవుడు వాక్యం కన్నా నువ్వు వేసుకున్న ముళ్ళే నిన్ను గుచ్చుతుంది. It is the word of God that is pricking you, not the word. నెక్స్ట్ వర్స్. 23వ వచనం. ఎవడైనను వాక్యము వినువాడయుండి దాని ప్రకారం ప్రవర్తింపని వాడైతే వాడు అద్దంలో తన సహజ ముఖమును చూచుకొని మనుషుని పోలియున్నాడు. Verse 23, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. అంటే నువ్వు అద్దాన్ని చూస్తున్నావా, బైబిల్ అద్దాన్ని చూస్తున్నావా? Are you seeing just a mirror, or you're making the word of God as a mirror reflecting your life into ఎప్పుడు it? అద్దంలో ఈ శరీరాన్నే నువ్వు చూసుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు శరీరానికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు. నువ్వు వాక్యాన్ని చూసుకోవట్లేదు, నీ అందాన్ని చూసుకుంటున్నావు. If you look into a physical mirror and your body, that means you're appreciating your body, taking care of your body. But the word of God should be like a mirror, and your body, spiritual body, should reflect it. Luke 11:27. ఆయన ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా ఆ సమూహమునున్న ఒక స్త్రీ ఆయనను చూచి, నిన్ను మోసిన గర్భమును నీవు కుడిచిన స్తనములను ధన్యములైనవని కేకలు వేసి చెప్పగా అందరూ మెచ్చుకుంటారు. ఎలాగా దేవుడు పలికేది అట్లా ఉంటుంది. What was Jesus' response? Verse 28 is very important for us. 28వ వచనం. ఆయన అవును గాని దేవుని వాక్యమును విని దానిని గైకొను వారు మరి ధన్యులని చెప్పాను. అవునులే, అది పక్కన పెట్టు, అది ఉండొచ్చు, అది పక్కన పెట్టు, కానీ వాక్యము విని దాని ప్రకారము నడుచువారు ధన్యులు అని చెప్పారు. నీ మాట మీద నువ్వు నిలబడాలి, నీ వాక్యం మీద నిలబడాలి, నీ ప్రవర్తన మీద నిలబడాలి, నీ భయభక్తుల మీద నువ్వు నిలబడాలి, విధేయత మీద నిలబడాలి, లోబడి ఉండటం మీద నిలబడాలి. You should be a man of God, you should be a man of faith, you should be a man of faithfulness, you should be a man of consistency. 31-32. Verse 31 and 32 of the same chapter. 32 వచనములు.
దక్షిణ దేశపు రాణి విమర్శ కాలమున ఈ తరమ వారితో కూడా లేచి వారి మీద నేరస్థాపన చేయును. ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమి అంతముల గల నుండి వచ్చెను. ఇదిగో సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. నినేవే మనుషులు విమర్శ కాలమున ఈ తరమ వారితో కూడా నిలవబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేయుదురు. వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరి. ఇదిగో యోనా కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడున్నాడు. ఎందుకు ఈ రెండు మాటలు పలికారు? Why did he speak these two things? సొలొమోనుకున్న జ్ఞానం చూసే దేవునికి మహిమ ఘనత తీసుకొచ్చింది ఆమె. After seeing Solomon's wisdom, the queen of the south, or Sheba, came and appreciated him. ఆమె అరేబియన్ దేశస్తురాలు. She is from Arabia. ఆమె అటువైపుకి సంబంధించిన ఆమెకి దేవుడు తెలియదు. And she didn't know God. కానీ సొలొమోను జ్ఞానం గురించి విని దేవుని మహిమపరిచింది చూసారా? అది ఆ గొప్పతనం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఏమని మహిమపరుస్తున్నారు? దేవునికి మహిమ తెస్తున్నారా లేకపోతే మిమ్మల్ని దూషిస్తున్నారా? Now, how are you bringing a good name to God? Are you blaspheming God according to Romans 2:24? నినెవె పట్టణస్థులు ఎవరు? వాళ్ళకి దేవుడు తెలియదు, కానీ వెంటనే భయభక్తులు పొంది దేవుడి తట్టు తిరిగారు చూసారా? వాళ్ళు మధ్యలో కూర్చుని నేరస్థాపన చేసే స్థితికి వచ్చారంటే వాళ్ళలో పశ్చాత్తాపం, అది దేవుడికి నచ్చింది. But who are the Ninevites? They are the people who do not know God. They will stand in judgment against you because of your behavior. అంత యోనాని బట్టే వాళ్ళు అంత మారు మనసు పొందుకున్నారంటే మరి యోనా కన్నా గొప్పవాడు ఉన్నారు కదా, అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎందుకు తృణీకరిస్తున్నారు? ఆయన ప్రేమయ్య ఉన్నారు, కానీ ఆయన శిక్ష కూడా ఇస్తారని తెలుసు కదా. And that such a sign was given during the time of Jonah. Is not greater prophet that Jonah is there like Jesus Christ? Alage. And therefore there will be greater judgment upon you. Luke 6:45. లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయము 45వ వచనం. సజ్జనుడు తన హృదయమున మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను బయటికి తెచ్చును. దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములను బయటికి తెచ్చును. హృదయము నిండియుండి దానిని బట్టి ఒకని నోరు మాటలాడును. అందుకనే మీ ప్రవర్తనను బట్టే మీ హృదయంలో ఉన్నది బయటకు వస్తుంది. మీరు అనుకోవచ్చేమో మేము చాలా మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాను, నువ్వు అనుకోవచ్చు, కానీ అది మనుషులకు కనిపించదు అలాగా. You might be thinking that you're a very good person, but the other people will not see that goodness in ఎందుకంటే you. నువ్వు ఆలోచించే విధానంలో తప్పు ఉంది, నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే విధానంలో తప్పు ఉంది, నువ్వు తీసుకొని తీర్పు తీర్చే విధానంలో తప్పు ఉంది. Because the way you receive, the way you portray, and the way you tell it to others, there is a lot of mistakes in you. 47-48. 47-48 వచనములు. నా యొద్దకు వచ్చి నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును ఎవని పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 46 verse. 46వ వచనము. నేను చెప్పు మాటల ప్రకారము మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచుట ఎందుకు? నీ ఇష్టంగా నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్ళి ప్రభువా ప్రభువా, నా దేవుడు గొప్పవాడు, నా దేవుడు నాతోనే ఉంటాడు, నా దేవుడు కాపాడుతాడు, కానీ డిసిషన్స్ నీది, ఆయనది కాదు. ఆయన పక్కన ఉండాలి, నువ్వు చేసినవన్నిటికీ ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించాలి. So why do you call me Lord, Lord, and do not do the things what I say? That means God is telling he should accompany this. అందుకే చెప్తున్నా, దేవుడి దృష్టిలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చూడు. In the sight of God, consider your ways and your thoughts. పలికేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. Even ఆయన before. ఇంకా జీవించే ఉన్నారు. ఆయన ఏమి రాయి రప్ప కాదు, జీవించి ఉన్నారు, మాట్లాడుతారు, చూస్తూ ఉంటారు, ఆయనకి చెవులు ఉన్నాయన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. He is not a stone, he is alive, he knows everything. Therefore, even before you can make statements like that, God knows me, God loves me, evaluate yourself. నువ్వు దేవుని యథార్థ ప్రేమను కూడా నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావేమో చూసుకో. తర్వాత ఆయన ఆలోచన కూడా నీకు దొరకదు, ఎందుకంటే నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు కదా. You are sarcastic, you are even neglecting the love of God. At that point of time, you will not even get the counsel that comes from God. Luke 16:14-15. ధనాపేక్ష గల పరిసయ్యులు ఈ మాటలన్నీ విని ఆయనను అపహసించుచుండగా ఆయన, మీరు మనుషుల ఎదుట నీతిమంతులను అనిపించుకునేవారు గాని దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషులలో ఘనముగా ఎంచబడినది దేవుని దృష్టికి అసహ్యము. మీరు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన మనుషుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నదా, దేవుడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నదా అన్నది మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. Therefore, you have to justify yourself that whatever you learned, is it from man or with God, from God. అలాగే 1 తిమోతి 6:9-10. 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ధనవంతులగుటకు అపేక్షించు వారు శోధనలోను ఉరిలోను అవివేక యుక్తములను హానికరములైన అనేక దురాశలను పడుదురు. అట్టివి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును. ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసం నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తామే పొడుచుకొనిరి.
We just now read 1 Timothy chapter 6 verses 9 and 10. ఇక్కడ ధనాపేక్ష అంటే అంత ధనమనే కాదండి. Love of money is not necessarily only money. దేవుడి కన్నా నువ్వు ఏది ఎక్కువ ప్రేమించుకున్నా, నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్న ధనంతోనే సమానము. It's not necessarily money. Anything that you love more than God is equal to the mentioned word here, money. కానీ దేవుడు ఏమంటారు? ఆజ్ఞలను అనుసరించు మనసు నీకుండిన మేలు. We follow him. Deuteronomy 5:28-33. ద్వితీయోపదేశ కాండము 5వ అధ్యాయము 28 నుంచి 33 వచనములు. మీరు నాతో మాటలాడినప్పుడు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. ఎవరితో మాట్లాడినా, నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడినా, ఎలా మాట్లాడినా ఆయన వింటారు. నువ్వు నిజం పలికినా, అబద్ధం పలికినా, నువ్వు వేషధారణ చేసినా, నువ్వు మాటలు ట్విస్ట్ చేసినా ఆయన వింటారు. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. మర్చిపోకండి. God knows everything, whatever you speak, whatever you say. మీరు నాతో మాటలాడినప్పుడు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. అప్పుడు యెహోవా నాతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, ఈ జనులు నీతో చెప్పిన మాటలు నేను వినియున్నాను. వారు చెప్పినదంతయు మంచిదే. వారికిని వారి సంతానమునకును నిత్యము క్షేమము కలుగునట్లు వారు నా యందు భయభక్తులు కలిగి నా ఆజ్ఞల అన్నిటినీ అనుసరించు మనసు వారికి ఉండిన మేలు. చూడండి, ఇప్పుడు 25-26 చదవండి. 25-26 వచనములు. Now read verse 25 and 26. కాబట్టి మేము చావనేలా ఈ గొప్ప అగ్ని మమ్మను దహించును. మేము మన దేవుడైన యెహోవా స్వరము ఇక వినిన ఎడల చనిపోదుము. మా వలె సమస్త శరీరంలో మరి ఎవడు సజీవుడై దేవుని స్వరము అగ్ని మధ్య నుండి పలుకుటు విని బ్రతికెను. నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెప్పినది యావత్తును వినుము. అప్పుడు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పినది యావత్తు నీవే మాతో చెప్పిన ఎడల మేము విని దాని కైకొందుమని చెప్పితిరి. ఇది దేవునికి అనుకూలంగా ఉంది. This was favorable. The speech was favorable. ఎప్పుడు మార్చుకోగలుగుతాను? When can I change? ఈ శరీరము నిందలతో నింపబడినప్పుడు మార్చుకోగలుగుతాను. When this body is filled with insults and humiliation, only then it can change. నిందలతో బాధ పట్టినప్పుడు నేను మార్చుకోగలుగుతాను. I can change when I'm filled with insults and humiliation. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? But you know when and how it will be. దేవదూతల స్వభావము, దేవుని స్వభావము, దేవుని లక్షణాలు కలిగి జీవించగలుగుతారు. Then my character will be like that of an angel, characters of light of తీర్పు God. తీర్చడానికి గజ 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 వణికిపోవాలి. People should be scared even before passing a ఒకరి judgment. మీద నిందలు వేయడానికి నాలుకకి భయపడిపోయి బ్రతకాలి. They should be scared before passing a judgment or insulting or finding fault or అది accusing దేవుని others. యొక్క భయభక్తులు అంటే. That is exactly what is called as the fear of God. అంతేగాని నీకు వెంటనే ఒక సిచ్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే నెగిటివ్ గా పలుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయి తర్వాత అయ్యో సారీ అని అనుకుంటాం కాదు. It's not like you passing a judgment and then later on you realize what you passed was wrong and then you say sorry. That's not correct. ఎందుకంటే ఆయన లేచి ఉన్నారు, చనిపోలేదు. Remember, God, Jesus Christ, He's risen. He's not dead. He's not on the క్రాస్లో cross. లేరు. He's not on the cross like the way you నేను think. నడుస్తున్నప్పుడు నా వెనకాల ఉంటారు, కూర్చున్నప్పుడు నా పక్కన కూర్చుని ఉంటారు. He is there even when I walk. He's there beside me even when I sit. It will ఆయన be. ఆజ్ఞలని, ఆయన మాటని గైకొని ఆయనకి ప్రశ్న వేయకుండా ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించడము సమస్తము ఆయన కంట్రోల్లో ఉంది. కానీ నువ్వు నీ కంట్రోల్లో తీసుకుంటున్నావు. ఏం చేసేది? Everything is in the control of God, but you are taking everything in your control, and that everybody would follow the commandments. It would be well ఆయన with them. ఏమంటున్నారు? నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించు మనసు వారికి ఉండిన మేలు ఉంటే బావుణ్ణు, వాళ్ళు వింటే బావుణ్ణు, వాళ్ళు నా మాట ఆలకిస్తే బావుణ్ణు అని అంటున్నారు. The Lord is telling, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments. నెక్స్ట్ వర్స్ 30వ వచనం. మీ గుడారములోనికి తిరిగి వెళ్ళుడని నీవు వారితో చెప్పుము. అయితే నీవు ఇక్కడ నా యొద్ద నిలిచియుండుము. నీవు వారికి బోధింపవలసిన ధర్మం అంతటిని అనగా కట్టడలను విధులను నేను నీతో చెప్పెదను. ఎక్కడ ఆయన చెప్పినవన్నీ ఎవరు జరిగిస్తున్నారు? Who is following all the commandments that God is teaching? మీకు నచ్చితే మీరు జరిగిస్తారు, మీకు నచ్చకపోతే 10 ప్రశ్నలు వేస్తారు. If you like, you are willing to do, but if you don't like, you are doubtful and you ask questions. 32వ వచనం, verse 32. వారు స్వాధీనపరచుకొనున్నట్లు నేను వారికి ఇచ్చుచున్న దేశమందు వారు అలాగు ప్రవర్తింపవలెను. ఆయన ఇచ్చేశారు. మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ఆలోచించాలి ఆయన ఇచ్చేశారు. The Lord has given clear instruction as to how to, if you are, how you should walk. Therefore, what is the thing that you can question?
ఏంటి ఉపయోగము? What is the use if you're not careful? Next If you're not verse. careful. 33వ వచనం verse 33. కాబట్టి మీరు కుడికే గాని ఎడమకే గాని తిరుగక పాపం ఎన్నిసార్లు చెప్తారు కుడి ఎడమ తిరగొద్దు అని. God is giving you instructions. You shall not turn aside to the right or to the left. ఎందుకంటే కాంప్రమైజ్ లైఫ్. ఇప్పుడు అలాగే ఆ కుడికి ఎడమకి అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంటారు మేకల్లాగా. You're having a compromised life, compromised situation. That's the reason you're turning left and right. దేవుడు మీ లైఫ్ కంట్రోల్లో తీసుకుంటే మీరు గొర్రెల్లాగా వెళ్తారు. ఆయన స్వరాన్ని కూడా మీరు వినగలుగుతారు. మేకల్లా ఉన్నారు కాబట్టే అటు ఇటు పరిగెడుతున్నారు, వినలేకపోతున్నారు. And God has taken control of your life. You will be like a sheep and you'll hear his master's voice and only obey. Otherwise you'll be like a goat turning left and right, staggering in all the directions. Deuteronomy 4:40. ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయము 40వ వచనం. Deuteronomy chapter 4 verse 40. మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికి నీ క్షేమము కలుగుటకై నీ దేవుడైన యెహోవా సర్వకాలము నీకిచ్చుచున్న దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అగునట్లు. దీర్ఘాయుష్మంతుడు నువ్వు అవ్వాలంటే నువ్వు ఏం చెయ్యాలి? What should you do that everything should go on well with you and your days must prolong? అగునట్లు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన కట్టడలను ఆజ్ఞలను నీవు గైకొనవలెను. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవ్వాలంటే ఆయన మాట వినాలంతే. క్వశ్చన్ వేయకూడదు. నీ డిసిషన్ లేదు. You cannot question God. ఎందుకంటే మీరు మీ ఇష్టంగా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు సాతాను కూడా నవ్వుతాడు. దేవుడే కాదు, సాతాను కూడా నవ్వుతాడు. ఎందుకు తెలుసా? నేను చెప్పిందే వాడు వింటున్నాడు చూడు అని నవ్వుతాడు. Not only will God laugh at the derisive when calamity comes, even Satan will laugh at you because you are obeying Satan's voice rather than obeying. సాతాను ఎందుకు నవ్వుతాడు? But why would Satan laugh at you? నీ మాట వినలేదు చూడు, నా మాట విన్నాడని వాడు కూడా ఎగతాళి చేసి నిన్ను చూసే నవ్వుతాడు. అది నా బాధ అంతా. Satan will look at you and laugh, though he will look at God and say, see, they have not obeyed you, they have obeyed whatever I said. Deuteronomy 11:1. ద్వితీయోపదేశకాండము 11వ అధ్యాయము 1వ వచనము. కాబట్టి నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన విధించిన వాటిని అనుసరించి ఆయన కట్టడలను విధులను ఆజ్ఞలను ఎల్లప్పుడూ గైకొనవలెను. ప్రతి చోట ఎల్లప్పుడూ, ఆల్వేస్, ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడూ, పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు, ఆఖరికి శ్రమలు మహాశ్రమల కాలం వరకు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తూనే ఉండాలి. From the beginning till the end of the way of the book of truth, it always uses the commandments or the judgments or the statutes or the charges or the instructions should be obeyed and followed always. The word always has been emphasized. Deuteronomy 32:28 and 29. ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయము 28 and 29. 28, 29 వచనములు. వారు ఆలోచన లేని జనము, వారిలో వివేచన లేదు. వారు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీని తలపోసి తమ కడవరి స్థితి ఎంచుట మేలు, యోచించుట మేలు. We just now read Deuteronomy 32 verses 28 and 29. ఏమంటున్నారంటే మీరు విత్తనము విత్తుకున్నారు, ఎక్కడ విత్తుతున్నారు మీకు తెలియట్లేదు, అది ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవడం మేలు అని అంటున్నారు. The Lord is telling you have the seed but you do not know where you have sown, but it is right time for you to examine where you have sown the seed. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటారు అన్నది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Remember that God always remembers the way మీరు you walk. దేవుని ఎక్కువ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం కన్నా ఆయన మిమ్మల్ని ఎక్కువ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం మీకు మంచిది. It is good that God remembers you and favorable towards you is good rather than you remembering in the wrong అందుకునే way. వాక్యం చెప్తుంది యెహోవా జ్ఞాపకార్థకర్తలారా అని అన్నారు. That's the reason it is written in Malachi chapter 3 verse 16, oh you have the word children of God. అలాగే ఒకవేళ మీరు మనుషుల పద్ధతులను అనుసరించి మనుషుల ప్రవర్తనతోనూ మనుషుల స్వభావంతోనూ ఉంటున్నారా? బయటికి రండి అని అడుగుతున్నారు. So are you obeying the instructions of the teachings of the commandments of men? If that's the case, come out of that state. ఇలాగ ఎవరుంటారో ఆలోచన వివేచన లేని జనం కాబట్టి మీరు జ్ఞానము తెచ్చుకొని దీని గురించి మీరు ఆలోచించారనుకో మీ కడవరి స్థితి మేలుగా ఎండవుతుంది అని అర్థం. But since your counsel is void and your understanding is nullified and you are behaving unwisely, you have to come. Therefore, their later stage would be even more worse. Psalms 81 verse 11 to 13. Psalms 81 verses 11 to 13. కీర్తనలు 81వ అధ్యాయము 11 నుంచి 13 వచనములు. అయినను నా ప్రజలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి, ఇశ్రాయేలీలు నా మాట వినకపోయిరి. కాబట్టి వారు తమ స్వకీయ ఆలోచనలను బట్టి నడుచుకొనున్నట్లు వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు నేను వారికి అప్పగించితిని. అయ్యో, నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల, ఇశ్రాయేలు నా మార్గమును అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు. దేవుడి యొక్క ఆలోచన చూసారా?
Have you considered the way God is thinking? కానీ మనుషులు ఎలా కాంప్రమైజ్ అవుతారో చెప్పనండి. But you know how man ఇశ్రాయేలు compromises? జనాంగం ఎన్నిసార్లు తప్పులు చేసినా కూడా దేవుడు కాపాడారు కదా ప్రభువా, ఇదిగో నాయన నేను పాపిని, నేను దుమ్ముని, నేను ధూళిని, నేను పందిని, నేను కుక్కని, నాయన నన్ను కూడా నువ్వు కాపాడు అని అంటారు. ఆయన కాపాడటానికి వస్తే నువ్వు లొంగవు, పారిపోతావు రంక ఎద్దులాగా. You know how you pray many a time? You say, Lord, the people of Israel have committed sin again and again, but you came to the rescue whenever they called upon you. I am dust, I am a swine, I am a dog, I am nothing, I am a worthless person. Therefore, hear me also and help me also. బాగుందా ఈ ప్రవర్తన? Do you think this type of behavior ఇప్పుడు is నేను wrong? చెప్పిన ప్రార్థన బాగుందా? And when God comes to you, you don't want to listen because అది you're a దేవుడికి stubborn and అవసరం stiff-necked person. లేదు. God does not need that type of prayer. ఇది విన్నప్పుడల్లా మన గుండెల్లో మంట రేగాలి, మంట రేగాలి. Your hearts must burn with fire when you hear these type ఈ of sermons. విధంగా దేవుడు ఇంత దుఃఖం అనుభవించారు నా వలన అటువంటి దుఃఖం ఆయనకి రానివ్వకుండా ఆయన నేను సంతోష పెట్టాలన్న మనస్తత్వంలోనికి రావడం మానేసి, నాయనా ఇశ్రాయేలు జనాంగమే అలా పడిపోయారు, నేనంత వాడిని నాయనా అని ప్రార్థన చేస్తారా? You must change your attitude. Your hearts must burn with fire, telling, Lord, have I grieved you so badly because of my wrong behavior? So shall it not be henceforth, O Lord. But if you pray, telling God, let the people of Israel forgive me also, I have heard so many people praying like this. అందుకే మీకు ఎప్పుడు ప్రార్థన ప్రార్థన ప్రార్థన, కుటుంబ ప్రార్థన, ఉపవాస ప్రార్థన దీని మీదకి తీసుకెళ్లకుండా వాక్యము, వాక్యానుసారమైన జీవితం, అప్పుడు మీ హృదయమే దేవునికి ప్రార్థన. Though prayer is important, I have not been emphasizing upon family prayer, chain prayers or fasting prayers. I have always been emphasizing the word of God and its implicit obedience in your life. ఎందుకంటే ఆయన ఏమన్నారు, అయ్యో అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఎంత మేలు అని అడుగుతున్నారు. That's the reason the Lord is telling, oh, that my people would listen to me, that Israel will walk in my ఆయన ways. మార్గాలు అనుసరించి ఉంటే ఎంత మేలు అని అంటున్నారు. That's the ఇది reason the పక్కన Lord- పెట్టి ప్రార్థనకి వెళ్తారు. ఇవి వాక్యం తెలియకుండా ఏం ప్రార్థన చేస్తారు, ఎవరు వింటారు? వాక్యం ద్వారానే నీ శరీరము, నీ హృదయము పరిశుద్ధపరచబడి పవిత్రపరచబడుతుంది. అప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రార్థనకి రెక్కలు వస్తాయి, లేదనుకో రెక్కలు ఇరిగిపోతాయి. The Lord is telling you have to consider your ways and listen to the instruction, but instead of this, people keep this aside and give importance to prayer. But if you don't give yourself to transformation, your prayers will not be answered. పాపుల మనవి నేను వినను అని వాక్యం చెప్తుంది. God very clearly says that He does not hear sinners. So if you are sinning, not mending your ways, don't expect God to hear you. దేవుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటున్నారో చూడండి, నా ఆజ్ఞలు గైకొనే మనస్సు వాళ్ళకుండుట మేలు, నా మాట వినుట ఎంత మేలని ఎన్నిసార్లు పలుకుతారో. నిన్ను దేవుడు అర్థం చేసుకున్నారు, నువ్వు దేవుని అర్థం చేసుకున్నావా? Okay, God has indeed understood you, but have you understood the heart of God? Isaiah 48:18. యెషయా 48వ అధ్యాయము 18వ వచనం. నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలెనని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను. ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నది వలెను, నీ నీతి సముద్ర తరంగముల వలెను ఉండును. నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. You should know how you are and whatever person you are. Acts 10:33. అపోస్తల కార్యము 10వ అధ్యాయము 33వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 10 వర్స్ 33 33వ వచనం. వెంటనే నిన్ను పిలిపించి తిని, నీవు వచ్చినది మంచిది, ప్రభువు నీకు ఆజ్ఞాపించుది అన్నియు వినుటకై ఇప్పుడు మేము అందరమును దేవుని ఎదుట ఇక్కడ కూడియున్నామని చెప్పాను. అందుకు పేతురు నోరె తెరిచి ఇట్లనెను. ఏమనెను? 34వ వచనం. దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను. Acts chapter ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేవుడు చెప్పేది వినాలి అని ఇష్టపడి మార్చుకోవాలండి. అది దేవుని యొక్క చిత్తము. In verse 34, in truth I perceive that God chose no partiality. So therefore I believe every person should listen to the word of God and change. Matthew 23:37. మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము 37వ వచనం. యెరూషలేమా యెరూషలేమా, ప్రవక్తలను చంపుచు నీ ఎద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండుదానా, కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రిందకు ఎలాగో చేర్చుకుననో అలాగే నేనును నీ పిల్లలను ఎన్ని మార్లు చేర్చుకునవలెనని యుంటిని గాని మీరు ఒళ్ళకపోతిరి. ఎన్ని మార్లు చేర్చుకుని ఉంటారో. The Lord God was gathering as the children gathers and a hen gathers his chick. ఎన్ని మార్లు తిరిగి వచ్చినను ప్రేమతో ఎన్ని మార్లు ఆయన చేర్చుకుని ఉంటారో. The Lord was consistently gathering his children. చేర్చుకున్నా కూడా మాట వినలేదు. But people were not willing. మాటలతో రాళ్ళు విసిరారు అంతే. అదే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాట్లాడారు. And they were hurling words like hurling stones. That's what Luke Jesus did. 19:42. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 42వ వచనం. నీవును
ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని ఎడల నీకు ఎంతో మేలు, కానీ ఇప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. ఎందుకంటే నువ్వు తెలుసుకోవడం మేలు. తెలుసుకోవాలి అని ఎవరైతే హృదయం తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ కన్నులు తెరవబడతాయి. వాళ్ళ హృదయం తెరుచుకోకపోతే వాళ్ళ కన్నులు మూసివేయబడతాయి. The people who wants to give themselves to transformation and genuinely repent, their eyes would be enlightened and open. But people who doesn't want to, their eyes will remain closed. Luke 8:20 and 21. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 20-21 వచనం. అప్పుడు నీ తల్లియు నీ సహోదరులను నిన్ను చూడగోరి వెలుపల నిలిచియున్నారని ఎవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి. అందుకాయన, దేవుని వాక్యము విని దాని ప్రకారము జరిగించు వీరే నా తల్లియు నా సహోదరులని వారితో చెప్పెను. ఈ ప్రవర్తన ఉందా? Do you have this type of behavior what the Lord is telling? ఎందుకంటే ప్రతి వారి కుటుంబానికి ఇచ్చే విలువ దేవుని కుటుంబానికి ఇవ్వరు. People are not giving importance to God as much as they give importance to their మంచి respective చెడు families. న్యాయము అన్యాయము గుర్తించరు. They don't understand the difference between good, కానీ ఇక్కడ justice నీ and తల్లి నీ సహోదరులు వచ్చారంటే ఎవరు నా తల్లి, ఎవరు నా సహోదరు, ఎవరు నా వాక్యము విని దాని ప్రకారము జీవిస్తారో వారే నా తల్లియు నా సహోదరులు అని మాట్లాడారు. The Lord God very clearly says, who is more blessed? Blessed are those who are my mother, who is my mother and brother. My mother and brothers are those who hear the word of God and do it. అందుకనే వాక్యం చెప్తుంది, రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేవు. That's the reason flesh and blood cannot inherit the kingdom. ఎవ్వరు మాట్లాడినా కూడా, ఎవ్వరు ఎలా పలికినా కూడా దేవుడు వాక్యాన్ని బట్టి ప్రతి వాళ్ళని పరీక్షించాలే కానీ అది ఎవరైనా ఉండనియండి, దేవుడు ముఖ్యం. అదే అన్నారు కదా, ఎవరు నా తల్లి, ఎవరు నా సహోదరులు, ఎవరు నా వాక్యము విని దాని ప్రకారము నడుస్తారో వారే నా తల్లియు నా సహోదరులు అన్నారు. అంటే నేను దేవుడి వాక్యానికి అనుసరించి ఆయన మాటకి విలువిచ్చి న్యాయము అన్యాయాన్ని వివేచించాననుకో, నేను దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించినట్టు, లేదనుకో నా కుటుంబానికి ఇష్టంగా నేను జీవించానని అర్థం. Now my mother, my brothers are those who hear the word of God and do it. These are the words of Jesus Christ. If I give importance to my family, that means I'm not giving importance to God. ఎహెజ్కేల్ 33 verse 30-33. ఎహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయము 32-33 వచనములు. నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీ యొద్దకు వచ్చి నా జనులైనట్టుగా నీ యొద్ద కూర్చుండి నీ మాటలు విందురు గాని వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తింపరు. వారి నోటితో ఎంతో ప్రేమ కనపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేక్షించుచున్నది. నీవు వారికి వాద్యము బాకుగా వాయించుచు మంచి స్వరము కలిగిన గాయకుడుగా నున్నావు. వారు నీ మాటలు విందురు గాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. అయినను ఆ మాట నెరవేరును. అది నెరవేరగా ప్రవక్త ఒకడు తమ మధ్య ఉన్నాడని వారు తెలుసుకొందరు. ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు? How will they know that the prophet has been among them? ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు? How will they know that the prophet has been among them? వాళ్ళు ఏమైతే నమ్మరో అటువంటి కార్యాలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, అయ్యో నేను అప్పుడు నమ్ముంటే బాగుండేది అని. When they don't believe the words of the prophet and when it comes to pass, only then they will say, oh, I should have heeded the words of the prophet. Ezekiel 33 verses 31-33 ఎవరి was గురించి read. మాట్లాడుతున్నాను? About whom am I talking to? ఆయన దగ్గరికి విత్తబడిన వారు వచ్చారు. ఎలా విత్తుకుంటున్నారా అన్నది చూడండి. These are the people who have come to sow the seed. ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. ఏ విధంగా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారో చూడండి. Look at the way they have sown. Look at the way they have వాళ్ళు remembered. జ్ఞాపకం చేసేది విత్తుకునేది మనుషుల పద్ధతిని బట్టి అన్నది చూసుకోండి. Look at the way they are taught by the commandment of men, not according to God. అటువంటి వారికి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించే మనసు ఉండటం చాలా మంచిదని చెప్తున్నారు. To these type of people, it is good that they obey and heed the commandments and the statutes and the instructions of God. ఇటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఎలాగంటే నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీ యొద్దకు వచ్చి నా జనులైనట్టుగా అంటే మాట్లాడతారు. అయ్యో మీరేనండి, అన్ని మీరేనండి, So these are ఎంతో the people. ప్రేమగా మాట్లాడతారు. In verse 31, it very clearly says, these people come and sit before. They talk as if they are my people. They hear the words, but they do not do. They will not follow. ఇర్మియా దగ్గరికి వచ్చారు కదా, నువ్వు దేవుడి నుండి వచ్చిన ప్రవక్తవని నేను నమ్ముతున్నాను, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నేను నమ్ముతున్నానని చెప్తారు కదా వాళ్ళు కూడా. Even the people came to Jeremiah in Jeremiah chapter 42 telling that Jeremiah, whatever you say will be acceptable. Pray to God and let us know. అలాగే వాళ్ళు వచ్చారు. నా జనులు రాదగిన విధంగా వారు నీ యొద్దకు వచ్చి నా జనులైనట్టుగా నీ యొద్దట కూర్చుండి నీ మాటలు విందురు కానీ వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించరు. వారు నోటితో ఎంతో ప్రేమ కనపరుచుదురు కానీ వారి హృదయము లాభము అపేక్షించుచున్నది. ప్రవచనం ఉందా, హీలింగ్ ఉందా, స్వస్థత ఉందా, గొప్ప కార్యాలు జరుగుతున్నాయా,
ఇవే నాకు ఏదైనా ఒక వే దొరుకుతుంది దీనికే కానీ అసలు దేవుడు ఉద్దేశం నాలో ఏముంది అన్నది వాళ్ళకి ఆలోచన లేదు. These are the people, they will come and hear the words, but they do not do them. For their mouths they show so much of love, but their hearts pursue their own gain. They are disobedient people. వస్తారు చెప్పామనుకో అలా కాదు కదా, అలా వెళ్తే ఇలా ఉంటుందేమో, ఇట్లా వెళ్తే అలా ఉంటుందేమో అని మళ్ళీ తిరిగి క్వశ్చన్స్ వస్తారు. When the counsel has been given to them, they say, oh no, there must be another way. I have got these ideas. They have their own ideas and they come and అందుకే say, నువ్వు వారికి వాద్యము బాగుగా వాయించుచు మంచి స్వరము కలిగిన గాయకుడుగా ఉన్నావు. నీ వాక్యం చాలా బాగుంటది, అద్దిరిపోద్ది, దంచి ప్రసంగం అద్దిరిపోద్ది. and these people are categorized like this. They say, sister, your sermon has been thumping. It's awesome. It's very powerful. But they will not వాళ్ళకింటే change. అద్దిరిపోయింది, వాక్యం అదిరిపోయింది, దంచి ప్రసంగం అద్దిరిపోయింది, కానీ వాక్యము వారికి నిష్ప్రయోజనమైంది. They only say words telling the words that sermon has been very powerful, very thumping, but the words they have heard నీ is మాటలు become vain. విందురు గాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్ని వాక్యాలు వినుంటావు, ఏ వాక్యం నిన్ను బ్రతికించింది? They have been hearing the words, but they don't do according to the word of God. ఇన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకుంటున్నారు కదా, ఇన్ని సంవత్సరాలు మార్చుకుంటున్నారు కదా, ఏ వాక్యం నిన్ను బాగు చేసింది అంటే నీలో నీ విత్తనము నువ్వు ముళ్ళ పద్దల్లో వేసావు కాబట్టే నీకు వాక్యం జ్ఞాపకం రాలేదు, నీకు నువ్వే జ్ఞాపకం వచ్చావు. You could not hear and remember the word of God, but you were able to remember yourself and your problems. That's the reason no sermon has able to save you. Matthew 6:24. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 24వ వచనం. ఎవడనో ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరడు, అతడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును. అందుకనే నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తున్నావు, ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు? నువ్వు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు అంటే నిజంగా నేను సంతోషపడతా. కానీ నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తున్నావు, నువ్వు నిజమైన దేవుణ్ణి ద్వేషించావంటే నీ బ్రతుకు ఏమైపోతుందో నాకు తెలియదు. Now you need to check whom are you despising and whom are you loyal to. If you are despising God and His instruction, it will be difficult for you. నిన్ను నువ్వు దేవుడిగా చేసుకుంటూ నాకు దేవుడే అని పలుక్కొని నిన్ను గొప్ప చేసుకుంటూ ఉన్నావు అనుకో, దాని యొక్క శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది. You have been exalting yourself like God because you are walking in your own ways and neglecting the ways and the instructions of God. యెహెజ్కేలు 14:3 and 4. యెహెజ్కేలు 14వ అధ్యాయము 3-4 వచనములు. నరపుత్రుడా, ఈ మనుషులు తమ హృదయములో విగ్రహములే నిలుపుకొని దోషమును పుట్టించు అభ్యంతరమును తమ ఎదుటనే పెట్టుకొని ఉన్నారు. వీరు నా యుద్ధ ఏమైనా విచారణ చేయదగునా? ఎందుకు చెప్పారంటే ఇద్దరికి మీరు దాసులుగా ఉండలేరు, ఎవరికో ఒకరికి దాసులుగా ఉండాలి. You cannot be a servant to two, or you cannot serve two masters. ఎందుకంటే వారి హృదయాలలో విగ్రహములే నిలుపుకొని దోషము పుట్టించే అభ్యంతరమును వారి ఎదుట పెట్టుకొని ఉన్నారు. వారు నా దగ్గర వచ్చి విచారణ చేయగలుగుతారు, అయ్యో నా దేవా నువ్వే నా తండ్రివని ఎలా చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు అని అడుగుతున్నారు. In verse 3, son of man, these men have set up their idols in their own hearts, and then they inquire of me, how can I tell them? 4th verse. 4వ వచనం. కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి ఇలాగు చెప్పుము, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, తమ విస్తారమైన విగ్రహములను బట్టి తమ మనసున విగ్రహములు నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసుకొని తమ ఎదుట అభ్యంతరమును పెట్టుకొని ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చు ఇశ్రాయేలీయులు అందరూ తమ విగ్రహములు మూలముగా నాకు అన్యులైరి గనుక. అన్యులైరి అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నావు అంటే అన్యులతో సమానము. You are equal to an unbeliever because you have neglected His word. ఇది కఠినమైన బోధని శిష్యులు కూడా వెళ్ళిపోయారండి. Many disciples deserted Him when telling that it is a hard saying, who will కానీ follow it? ఇదే నోవా ఆర్క్ లోకి ఎక్కించేది. But these words of correction will ensure that you get into ఇదే మీకు Noah's ark. కాపుదల, మీకు మీ పిల్లలకి కాపుదల This is going to ఇచ్చేది. be protection to you and your ఇదే children. మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది. This is the one that's going to give health to ఇదే your మీకు bones. స్వస్థతని ఇచ్చేది. This is going to heal your ఇదే mind. నిన్ను కాపాడేది. This is the one that's going to save you. జెర్మయా 44:16, 17, 18. ఇర్మియా 44వ అధ్యాయము 16, 17, 18 వచనములు. మహాసమాజముగా కూడిన వారును ఐగుప్తు దేశమందులే పత్రోసులో కాపురముండు జనులందరూ ఇర్మియాకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తమిచ్చిరి, యెహోవా నామమును బట్టి నీవు మాకు ప్రకటించు ఈ మాటను మేము అంగీకరింపము. అయిపోయింది, మేము అంగీకరింపము. ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకున్న డిసిషన్ కరెక్ట్ కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఏది చెప్పినా కూడా అది రాంగ్, నేను తీసుకున్న డిసిషనే మంచిది, అందుకనే నేను బాగున్నాను అని అనుకుంటారు. These people take their own decision and say, we will not listen to you because they think they have taken the right decision. అనుకుని ఎలా ప్రవర్తిస్తారో చూద్దాం. See how will they behave. Verse 17, 17వ వచనం. మేము నీతో చెప్పిన సంగతుల అన్నిటినీ నిశ్చయముగా నెరవేర్చబోచున్నాము, మేమును మా పితరులను
మా రాజులను మా అధిపతులను యూదా పట్టణములోను యెరూషలేము వీధులలోను చేసినట్లే ఆకాశరానికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెను పానార్పములు అర్పింతుము. ఎలయనగా మేము అలాగు చేసినప్పుడు మాకు ఆహారము సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే యుంటిమి, ఏ కీడును మాకు కలగలేదు. మరి కలగలేదు అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు? నాకు దేవుడున్నాడు, దేవుడే నాకు, అన్ని దేవుడే అని చెప్పి వేరే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. They claim that they know God, but actually their behavior is totally different. అంత టెంపరరీ. All are temporary. The Next blessings verse. are temporary only. 18వ వచనం, verse 18. మేము ఆకాశరానికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పములు అర్పింపకయు మానినప్పటి నుండి సమస్తమును మాకు తక్కువైనది, మేము ఖడ్గము చేతను క్షామము చేతను క్షీణించుచున్నాము. We read now అంటే verse 18. దేవుడు సత్య ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడల్లా మాకు కష్టాలే వస్తాయి, మా ఇష్టంగా మేము జీవించి ఆయన శిలువ మరణం చెందారు కాబట్టి ఆ రక్తం మమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరిచింది అన్నప్పుడల్లా మాకు మంచి జరుగుతుందని చెప్పుకుంటారు. So these are the people who say whenever we walked according to the way of truth, we have always had difficulties. But when we were living in our own lives, everything has been satisfying and everything has been. Jeremiah 43 verse 2. Jeremiah 43 verse 2. ఇర్మియా 43వ అధ్యాయము 2వ వచనము. హోషేయ కుమారుడైన అజర్యాయును కారేహు కుమారుడైన యోహానావానును గర్విష్ఠులందరూ ఇర్మియాతో ఇట్లనిరి, నీవు అబద్ధం పలుకుచున్నావు, ఐగుప్తులో కాపురముండుటకు మీరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదని ప్రకటించుటకై మన దేవుడైన యెహోవా నిన్ను పంపలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు అనుగుణంగా రాలేదు కదండి. Things did not come favorably to them. That's the reason they said false వాళ్ళకు things. అనుగుణంగా రాలేదు, కానీ వాళ్ళకి అవసరమైనప్పుడు సహాయం దొరికింది చూసారా, ఆ సహాయం వాళ్ళకి జ్ఞాపకం ఉండదు. They were helped, but they don't remember when they were helped. But when things did not come favorably to them, they said you are speaking falsely. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెంటనే ఏమన్నారు, నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అనేసారా Immediately, జెర్మియాతో. these people, proud people, saying to Jeremiah, you speak falsely. చూడండి జెర్మియా 23 verse 33 34. ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము 33, 34 వచనములు. మరియు ఈ జనులలో ఒకడు ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా భారం ఏమి అని నన్ను అడిగినప్పుడు నీవు వారితో ఇట్లనము, మీరే ఆయనకు భారము, మిమ్మును ఎత్తి పారవేతును, ఇదే యెహోవా వాక్కు. మరియు ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని సామాన్యుడే గాని యెహోవా భారమను మాట ఎత్తువాడు ఎవడైనను వానిని వాని ఇంటి వారిని నేను దండించెదను. యెహోవా భారము అని అంటే దేవుడు వాక్యం అన్నది వాళ్ళకి పెద్ద కష్టంగా ఉంటుంది. The Lord's burden means fulfilling the word of God in their lives is a big burden. నేను ఒక్కటే చెప్తానండి, I would దేవుడు say చెప్పేది ప్రతిదీ కూడా ఇది వద్దు, అది చెయ్యొద్దు, వెళ్ళొద్దు, అడగొద్దు, ప్రశ్న వేయొద్దు, అట్లా ఉండొద్దు, ఇలా చెయ్యొద్దు అనే చెప్తారు దేవుడు. The word of God, or God would always says, do not go and question, do not go and retaliate, do not go and insult, do not go and question, keep quiet. This is the instruction that comes from God. కానీ సాతాను నువ్వు ఇలా చెయ్యి, అలా చెయ్యి, అదే బాగుంటుంది, ఇట్లాగే బాగా జరుగుద్ది, అట్లా అవ్వదు అని నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చేసేసి దేవుడు చెప్పింది రాంగ్ గా చేస్తూ ఉంటాడు. But Satan on the other hand will keep on telling, no, you have to go and fight back, you have to go and retaliate, you have to go and ask, you have to humiliate. He will give you the wrong instructions. ఎందుకంటే అవ్వ చెప్పింది కదా, ఈ పండు దినమున నువ్వు చస్తావని దేవుడు చెప్పారు అని అంటే మీరు చావనే చావరు అని సాతాను మార్చాడు కదా, అలాగే మారుస్తారు. When Eve was telling to Satan, God told that the day we eat this fruit we will die. Satan told, no, you will not at all die. Same way Satan even now will say, no, nothing will happen to you. Jeremiah 6:16 and 17. ఇర్మియా 6వ అధ్యాయము 16, 17 వచనములు. యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గములో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గముల గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గం ఏది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెప్పుచున్నారు. మిమ్మును కాపు కాయుటకు నేను కావలి వారిని ఉంచియున్నాను, ఆలకించుడి, వారు చేయు బూరధ్వని వినబడుచున్నది. మీరు వింటేనే దేవుని స్వరము వినబడుతుంది, అయినా కూడా నేను వినను, నా దేవుడు గొప్పవాడు, నా దేవుడు నన్ను కాపాడుతాడు అని నీ ఇష్టంగా జీవిస్తావా? వెళ్ళొచ్చు, మీకు ఇష్టమైన మార్గం మీరు ఎంచుకోండి. Jeremiah chapter 6 verse 16 to 17 has been read. If you go in your own path and then say, no, we don't want to go in the way God has told us to go, then you can go whatever you have decided. 18th verse. Verse 18. 18వ వచనం. అయితే మేము వినమని వారు అనుచున్నారు, అన్యజనులారా వినుడి, సంగమ వారికి జరిగిన దానిని తెలుసుకొనుము. తెలుసుకో అంటే సంగమా జాగ్రత్త పడు, వాళ్ళు జరిగింది నువ్వు జాగ్రత్త పడు,
నువ్వు ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడు, నేను నిన్ను కాపాడుకుంటూ వస్తానని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. And the Lord is addressing to the church, listen to all these nations, take note of the people's situation and look at the way people have responded. హోషేయ 8:6. హోషేయ 8వ అధ్యాయము 6వ వచనం. అది ఇశ్రాయేలు వారి చేతి పనియే గదా, కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు గదా, షోమ్రోను చేసుకొనిన ఈ దూడ చిన్న భిన్నములగును. వాళ్ళ సొంత దృష్టిలో ఉండి సొంత ఆలోచనకు వెళ్ళింది, అది వాళ్ళు చేసుకున్నదే కదా, వాళ్ళు చేసుకున్న దూడ, వాళ్ళు చూసే దృష్టి వాళ్ళు చేసుకున్న దూడతో సమానము. They did things on their own and they made a calf to worship on their own. It is their own hands workmanship. అందుకనే వాళ్ళు గాలిని విత్తి ఉన్నారు, విత్తనాన్ని కాదు గాలిని విత్తి ఉన్నారు. That's the reason they have planted the wind and harvested the whirlwind. అందుకనే మీరు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన జనులాగా వస్తారు, కానీ మీలో వేరొకరు ఉంటారు. అలా లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. Therefore you will come as godly children, but you don't want to listen to him. Therefore be careful. ఫైనల్గా చెప్పేది, నీతిని విత్తి ప్రేమను కోసుకునే దినాలు ఇవి. Therefore you have to sow righteousness and reap love. హోషేయ 10:12. హోషేయ 10వ అధ్యాయము 12వ వచనము. నీతి ఫలించినట్లు మీరు విత్తనము వేయుడి, ప్రేమయను కోత మీరు కోయుడి, యెహోవాను వెతుకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన ప్రత్యక్షమై మీ మీద నీతి వర్షము కురిపించినట్లు ఇదివరకు ఎన్నడను దున్నని బీడు భూమిని దున్నుడి. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా బీడు భూమి అంటే ఏంటి అని. I've told you what is a fallow చాలా ground. కాలంగా దున్నకుండా వదిలేసిన భూమి, అది వాక్యానుసారం జీవించని శరీరము. Now a fallow ground, కఠినంగా బలహీనతలతో నిండిపోయి ఓవర్కమ్ చేయలేక డిప్రెషన్లో నిండిపోయిన శరీరము. a fallow ground is a hard heart filled with weaknesses, not able to receive the word of God, not changing to so at all. That's the reason it's a fallow ground. దేవుని విత్తనము కూడా దాని మీద పని చేయదు, ఆ మనిషిలో పని చేయదు. So even the word of God, though it's powerful, will not have an impact because it's fallow ground. ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం, అజంప్షన్, మిస్అండర్స్టాండింగ్, ఎక్స్పెక్టేషన్, Because it's attitudinal related issues, assumptions, expectations, ఇవన్నీ misunderstanding. కూడా బీడు భూమే. All these things are fallow ground. ఆత్మ సంబంధంగా ప్రజల హృదయాలు ఎండిపోయినట్టుంటాయి. It's like a dry land. It's hard. ఆత్మ సంబంధంగా ఎండిపోవడం అంటే దేవుని వాక్యం వారిలో ఉండదు, కానీ దేవుడు అని పలుకుతారు. దాన్నే ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము బీడ భూమిగా మారుట అని అర్థము. It is a hard heart because they don't want to give themselves to transformation. బీడు భూమిలో ఏముంటాయండి? What will be there in the fallow ground? దేవుడు Hard heart. ఉండరు, ఆశీర్వాదము ఉండదు. There will not be God and there will not be blessing. చూడండి 13th verse హోషేయ. హోషేయ 10వ అధ్యాయము 13వ వచనము. నీ ప్రవర్తనాధారము చేసుకొని నీ బలాఢ్యులను నమ్ముకొని నీవు చెడుతనపు పంటకై దున్నితివి గనుక మీరు పాపమును కోత కోసియున్నారు, అబద్ధమునకు ఫలము పొందియున్నారు. వచ్చేది ఎలా వస్తావు? దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకుందామనే వస్తావు. You will come to earn the wisdom that comes from God. హోషేయ 6:3 అండి. యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకుందుము రండి, యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానము సంపాదించుకున్నట్టుకు ఆయనను అనుసరించుదుము రండి. ఉదయము తప్పక వచ్చు రీతిన ఆయన ఉదయించును, వర్షము వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చును, భూమిని తడుపునట్టు తొలకరి వర్షము కడవరి వర్షము వలె ఆయన మన యొద్దకు వచ్చును. ఇలాగా ఎవరైతే మారు మనసు అనేది పొందుకుని ఆయన తట్టు తిరుగుతారు అనుకోండి, ఇటువంటి వర్షము ఆయన మరలా కుదిర్చి మీలో ఆయన ఆ వర్షాన్ని కురిపించడం వలన బీడ కట్టేసిన భూమి మెత్తగా మార్చబడుతుంది. Therefore, your fallow ground or your hard ground, when you repent and transform according to the word of God, God will send rains in early spring, and that hard ground will become soft because you are willing to receive the word of God, not just hearers but doers. కానీ దేవుడు ఏమన్నారు చూద్దాం 4th verse. In verse 4, let's see what God has to say. 4వ వచనం. ఎఫ్రాయిము నిన్ను నేను ఏమి చేతును, యూదా నిన్ను ఏమి చేతును, తెల్లవారగానే కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునట్లును ప్రాతకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునట్లును మీ భక్తి నిలవకపోవును. అడుగుతున్నారు, నేను నిన్నులాగా వర్షము కురిపించి నీలో ఉన్న బీడ భూమిని మెత్తడి భూమిలో చేయాలని అనుకుంటున్నాను, కానీ నీ భక్తి నిలవట్లేదు, నేనేం చేయాలని అడుగుతున్నారు.
The Lord is telling, I want to send the rain so that your hard ground will become soft, but your love is vanishing like the morning mist and disappears like dew in the sunlight. It's not consistent. నువ్వు నీ ప్రవర్తనను బట్టి నీ స్వభావాన్ని బట్టి దేవుడి తట్టు తిరుగుతేనేనండి ఏదైనాను. It is all upon your behavior and your determination to turn towards God. ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తన ఆధారం చేసుకొని నీ బలాఢ్యులను నమ్ముకొని, అంటే నీ బలాఢ్యులు అంటే నీలో ఉన్న బలం ఏముండొచ్చు, నీ ఈగో ఉండొచ్చేమో, నీ గర్వం ఉండొచ్చేమో, నీ వీక్నెస్ ఉండొచ్చేమో, దాన్ని నమ్ముకుంటున్నావు, నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకోవట్లేదు. You're depending on your own might, your own intellect. That means it can be anger, it can be your academics, it can be a salary, it can be your power, but you're not depending on God. నువ్వు దేవుని తట్టు తిరిగి ఆయన తట్టు తిరిగితేనే మరి నువ్వు మరలా కూడా నువ్వు విత్తనం వేసుకునే భూమిలా మార్చబడతావు. There are no options. Only when you turn towards God, only then your fallow ground or your hard heart can become soft, and God will send the spring rains, and so that the seed is sown in the right place. జెఫన్యా 2:2-3. జెఫన్యా 2వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. విధి నిర్ణయం కాక మునిపే యెహోవా కోపాగ్ని మీ మీదకు రాక మునిపే, మిమ్మల్ని శిక్షించుటకై యెహోవా ఉగ్రత దినము రాక మునిపే కూడిరండి. దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయ విధులను అనుసరించి సమస్త దీనులారా యెహోవాను వెతుకుడి. మీరు వెతికి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించిన ఎడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడుదురు. Maybe you will be escaping from the fiery fury of the Lord falls, and the terrible day of the Lord's anger begins. దేవుడికి కావాల్సింది నీతి, న్యాయము, విశ్వాసము, నమ్మకము, సత్క్రియలు. ఇది అవసరం ఆయనకి. God needs the justice, the righteousness, and good works, and your good character. ఆయన నీ పాపాలు, నీ దోషాలు తీయడానికి ఎందుకు వచ్చారు? అందులో మంచి ప్రవర్తన, సత్క్రియని మీకు ఇవ్వడానికి వచ్చారు, కానీ తీసేసిన వాటిని మళ్ళా వేసుకుని తిరగడానికి కాదు వచ్చింది. He has come here to take off that sins, and you do not keep on sinning. Not that you keep on sinning and He'll keep on forgiving. ఎందుకంటే మనం మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు, జీవానికి సంబంధించిన వాళ్ళం. ఎందుకంటే ఆయన జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు కానీ మతం ఇవ్వడానికి రాలేదు. Therefore, we are here as followers of Christ. He is not come here to introduce religion. He is introducing truth to us. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray there.